yamunatiravanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सदस्य श्रीमद श्रीलेसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सदस्य श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम कैंटो 9 Chapter 13, chapter titled The Dynasty of Maharaja Nimi, text 12. Srimad Bhagavatam, Skandam 9, Adhyayam 13, Nimi Maharajanin Vamsam. Hare Krishna. Please repeat. Arajakabayam Nirnam Manyamanaha Maharshayah Deham Mamantuhu Sma Nimehe Kumaraha Samajayata Harajakabayam Nirnam Manyamana Maharshayah Deham mamantu smanime Kumara samajayata Arajakabayam nirnam Manyamana maharshayah Deham mamantu smanime Kumara samajayata Arajakabayam nirnam Manyamana maharshayah Deham mamantu smanime
निमे कुमारः समजायत कुमारः समजायत अराजकभयं नृणां राजकभयं नृणां मन्यमाना महर्षयः देहं ममन्तु स्म निमे ममन्तु स्म निमे कुमारः समजायत कुमारः समजायत राजकभयं नृणां मन्यमाना महर्षयः देहं ममन्तु स्म निमे कुमारः समजायत मधु राजकभयं नृणां मन्यमाना महर्षयः देहं ममन्तु स्म निमे कुमारः समजायत माताजी राजकभयं नृणां मन्यमाना महर्षयः देहं ममन्तु स्म निमे कुमारः समजायत अराजकभयं due to fear of the danger of an unregulated government. ஒழுங்கற்ற அரசாங்கத்தினால் விளையும் ஆபத்தின் காரணத்தால் Nurunam, for the people in general. பொதுமக்களுக்கு Manyamanaha, considering this situation. இந்நிலையை கருத்திற்கொண்டு Maharishayaha, the great sages. மாமுனிவர்கள் Deham, the body. உடலை Mamantuhu, churned. கடைந்தனர் Sma, in the past. கடந்த காலத்தில் Nimehe, of Maharaja Nimi. நிமி மகாராஜனின் Kumaraha, one son. ஒரு மகன் Samajayata, was thus born. பிறந்தான். Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder of ISKCON. Translation. Thereafter, to save the people from the danger of an unregulated government, the sages churned Maharaja Nimi's material body, from which, as a result, a son was born. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கியவர் ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர். அதன் பிறகு ஒழுங்கற்ற அரசாங்கத்தால் விளையக்கூடிய ஆபத்திலிருந்து மக்களை காப்பாற்றுவதற்காக முனிவர்கள் நிமி மகாராஜனின் ஜட உடலை கடைந்தனர். இதன் பயனாக அவ்வுடலிலிருந்து ஒரு மகன் பிறந்தான். Purport. Arajaka Bhayam. If the government is unsteady and unregulated, there is danger of fear for the people. At the present moment, this danger always exists because of government by the people. Here we can see that the great sages got a son from Nimi's material body to guide the citizens properly. For such guidance is the duty of a Kshatriya king. A Kshatriya is one who saves the citizens from being injured. In the so-called people's government, there is no trained Kshatriya king. As soon as someone strong accumulates votes, he becomes the minister or president without training from the learned Brahmanas expert in the Shastras. Indeed, we see that in some countries, the government changes from party to party, and therefore the men in charge of the government are more eager to protect their position than to see that the citizens are happy. The Vedic civilization prefers monarchy. People like the government of Lord Ramachandra, the government of Maharaja Yudhishthira, and the governments of Maharaja Parikshit, Maharaja Ambarisha, and Maharaja Prahlada.
There are many instances of excellent government under a monarch. Gradually, the democratic government is becoming unfit for the needs of the people, and therefore some parties are trying to elect a dictator. A dictatorship is the same as a monarchy, but without a trained leader. Actually, people will be happy when a trained leader, whether a monarch or a dictator, takes control of the government and rules the people according to the standard regulations of the authorized scriptures. பொருளுரை. அராஜக பயம் அரசாங்கம் ஒழுங்கற்றதாக இருக்குமானால் மக்களுக்கு பீதி ஏற்படும், ஆபத்து விளையும். இன்று குடியாட்சியின் காரணத்தால் இந்த ஆபத்து எப்பொழுதுமே நிலவுகிறது. ஒரு சத்திரிய அரசரின் கடமை பிரஜைகளை நன்கு வழிநடத்தி செல்வதாகும். எனவே நிமியின் ஜட உடலிலிருந்து மாமுனிவர்கள் ஒரு மகனை பெற்றதை இங்கு நாம் காண்கிறோம். பிரஜைகளை தீய சக்திகளிலிருந்து காப்பவரே ஒரு சத்திரியர் ஆவார். பெயரளவே ஆன குடியாட்சியில் பயிற்சி பெற்ற சத்திரிய அரசர் இல்லை. செல்வாக்குள்ள ஒருவன் வாக்குகளை சேகரித்ததும் மந்திரியாகவோ தலைவனாகவோ ஆகிறான். வேத வல்லுநர்களாக உள்ள பிராமணர்களிடமிருந்து அவன் பயிற்சியை பெறுவதில்லை. உண்மையில் சில நாடுகளில் கட்சி மாறிக்கொண்டே இருப்பதால் அரசாங்கமும் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. எனவே அரசாங்க பொறுப்பு வசிப்பவர்கள் பிரஜைகளின் மகிழ்ச்சியை விட தங்களுடைய பதவியை காப்பாற்றிக் கொள்வதில் அதிக ஆவல் கொண்டிருப்பதை நாம் காண்கிறோம். வேத நாகரிகத்தில் அரசாட்சி நல்லதென கருதப்பட்டது. மக்கள் பகவான் ராமச்சந்திரரின் அரசாங்கத்தையும் யுதிஷ்டிர மகாராஜரின் பரீட்சித் மகாராஜன், அம்பரீஷ மகாராஜன் மற்றும் பிரகலாத மகாராஜன் ஆகியோரின் அரசாங்கங்களையும் விரும்பினர். அரசாட்சிக்கு உட்பட்ட மிக சிறந்த அரசாங்கத்திற்கு பல உதாரணங்கள் உள்ளன. குடியாட்சி அரசாங்கம் படிப்படியாக மக்களின் தேவைகளை கவனிப்பதற்கு பொருத்தமற்றதாக மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. எனவே சில கட்சிகள் ஒரு சர்வாதிகாரியை தேர்ந்தெடுக்க முயல்கின்றனர். சர்வாதிகார ஆட்சி அரசாட்சிக்கு ஒத்தது என்றாலும் அதில் பயிற்சி பெற்ற தலைவர் இல்லை. உயர் அதிகாரி ஓர் அரசராகவோ அல்லது சர்வாதிகாரியாகவோ இருந்தாலும் அவர் பயிற்சி பெற்ற தலைவராக இருந்து வேத சாஸ்திர விதிகளுக்கு ஏற்ப அரசாங்க பொறுப்பை ஏற்று பிரஜைகளை ஆள்வாரானால் மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்வார்கள். ஓம் அஞ்ஞானாம் திமிரந்தஸ்ய ஞானஞ்சனசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. முகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத்கிருபாதமஹம் வந்தே ஸ்ரீகுரும் தீனதாரிணம். வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரும் ஸ்ரீயதபதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ஸ்ச ஸ்ரீரூபம் சாகரஜாத்தம் சகன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைத்தம் சாவதூதம் பரிஜனசகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பதான் சகன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ஸ்ச. நமோ விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரஷ்டாய போதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமிநிதி நாமினே. நமஸ்தே சாரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. अराजक भयं नृणां मन्यमाना महर्षयः देहं ममन्तु स्मनि मे कुमारः समजायत. Translation. Thereafter, to save the people from the danger of an unregulated government, the sages churned Maharaja Nimi's material body, from which, as a result, a son was born. அதன் பிறகு ஒழுங்கற்ற அரசாங்கத்தால் விளையக்கூடிய ஆபத்திலிருந்து மக்களை காப்பாற்றுவதற்காக முனிவர்கள் நிமி மகாராஜனின் ஜட உடலை கடைந்தனர். இதன் பயனாக அவ்வுடலிலிருந்து ஒரு மகன் பிறந்தான். Hare Krishna. Here in this chapter, the dynasty of Maharaja Nimi, we are seeing the story of Maharaja Nimi also. இந்த மகாராஜா நிமியினுடைய வம்சத்தின் கொண்ட இந்த அத்தியாயத்தில் மகாராஜா நிமியினுடைய அவருடைய வரலாறையும் நம்ம கேட்குறோம். Generally, so many kings are mentioned in the pages of Srimad Bhagavatam, but about certain kings, we get to hear about some story also.
ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பல ராஜாக்களை பற்றி விளக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம அவங்கள பற்றின சில அவங்களுடைய கதைகளையும் நம்ம அதுலேருந்து கேட்கறது, சில ராஜாக்களுடைய கதைகளையும் நம்ம கேட்குறோம். All are great kings and also all are wonderful devotees of the Lord, but particularly when a story is given, then we can understand the importance of a king who has a very good relationship with Krishna. Otherwise, why that particular story is mentioned in Srimad Bhagavatam? ஸோ பல ராஜாக்கள் இருக்காங்க, அவங்க மிக சிறந்த உயர்ந்த ராஜாக்களாக இருக்காங்க. அதே சமயத்தில் பாகவதத்தில் அவங்கள பற்றின வர்ணனைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அதே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், அவங்களுக்கு ஸ்ரீமத் கிருஷ்ணரோடைய தொடர்பு இருக்குது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். Particularly Maharaja Nimi. மகாராஜா நிமியை பற்றி நம்ம சொல்லும்பொழுது this great king appears in some other place also in Srimad Bhagavatam. இந்த ராஜா வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் மற்ற இடங்கள்லையும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. It appears in the canto of 11. 11வது ஸ்கந்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. There we can see that the conversation between Vasudev and Narada Muni. வசுதேவர் நாரத முனி அவங்களுக்கு இடையே நடந்த உரையாடல் பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. So Narada Muni, he comes to Dwaraka to see the situation, and then he got a chance to meet King Vasudev, the father of Krishna. நாரத முனிவர் வந்து துவாரகைக்கு வந்த பொழுது கிருஷ்ணனுடைய அப்பாவான வசுதேவர்கிட்ட அவரை சந்தித்து அவர்கிட்ட பேசுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சது. So taking advantage of a great rishi coming to his palace, Vasudev welcomed Narada Muni. வசுதேவர் வந்து இந்த மிக சிறந்த ரிஷி அவருடைய அரண்மனைக்கு வர்றதை முன்னிட்டு அவரை அன்போடு வரவேற்றார். And inquired about him about spiritual subjects. அவர்கிட்ட ஆன்மீக சம்பந்தமான தகவல்களை அவர் வந்து விசாரணை செஞ்சார். That's what a king is supposed to do. That's what a king is supposed to do when he meets a sadhu. ஒரு ராஜாவானவர் ஒரு சாதுவை சந்திக்கும் பொழுது அவர் பின்பற்ற வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் இதுதான். Nothing materially is discussed. உலகாயுத விஷயங்களை வந்து பேசுறதுக்கு அவர் வந்து அங்கே அந்த விஷயங்கள் பேசப்படாது. Even there seems to be something material, but then the goal is something spiritual. ஏதாவது உலகாயுத விஷயம் பேசுகிற மாதிரி இருந்தாலும் கூட அந்த விவாதத்தினுடைய நோக்கம் வந்து ஆன்மீகமயமானதாக இருக்கும். So when Vasudev questioned Narada Muni about some spiritual subjects, Narada Muni referred to the history of King Nimi. இப்போது வசுதேவர் வந்து சில ஆன்மீக விஷயங்களை பற்றி நாரதர் முனிவர்கிட்ட வினவரார். அதற்கு வந்து நாரதர் பதில் சொல்லும்பொழுது நிமி மகாராஜனுடைய சரித்திரத்தை பற்றி பேசுகிறார். So King Nimi, when he was ruling, he was visited by the Navayogendras, the sons of King Rishabhadev. ரிஷபதேவருடைய மகன்களான நவயோகேந்திரர்களை வந்து நிமி மகாராஜர் சந்திக்கிறார். So Narada Muni was just repeating the conversation that happened between King Nimi and Navayogendras to Vasudev. வசுதேவர்கிட்ட நிமி மகாராஜரும் நவயோகேந்திரர்களும் சந்திச்ச அந்த சம்பவத்தை வந்து வர்ணிக்கிறார். So King Nimi, when he met the Navayogendras, he properly welcomed them. So நிமி ராஜா நவயோகேந்திரர்களை சந்தித்த உடனே அவங்க ரொம்ப நல்லா அவங்களுக்கு உபச்சாரணம் செஞ்சு அவங்களை வரவேற்றார். There also it is mentioned that Narada Nimi was a great devotee of Lord Narayan. அங்கேயும் என்ன விளக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா நிமி மகாராஜர் நாராயணருடைய ஒரு சிறந்த பக்தர் அப்படின்னு விளக்கப்பட்டிருக்கு. So immediately he took advantage of the Paramahamsas, Navayogendras, who were also Narayana Para. உடனடியாக அவர் என்ன பண்ணார், நவயோகேந்திரர்கள் அவங்களும் பெரிய பரமஹம்சர்கள், அவங்கக்கிட்ட தஞ்சை புகுந்தார் அவர். He knew that Navayogendras won't stay for a long time, so he immediately asked them 9 questions. நவயோகேந்திரர்கள் அதிக நேரம் இருக்க மாட்டாங்கன்றது அவருக்கு தெரியும், அவங்களோட சங்கம் கிடைக்காதுன்னு. அதனால் 9 கேள்விகள் கேட்டார் அவங்கள்ட்ட. So each one of the Navayogendras answered one question of King Nimi. அந்த 9 கேள்விகளுக்கும் ஒவ்வொரு அந்த நவயோகேந்திரர்களும் ஒரு கேள்விக்கு ஒரு பதிலாக கொடுத்தாங்க. So Kavi, Havi, Prabhuddha, like that, the Karabhajana, like that, there are 9 names mentioned in Srimad Bhagavatam. கபி, ஹவீர், கரபாஜன, அது மாதிரி 9 நவயோகேந்திரர்களுடைய பெயர்கள் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் விளக்கப்பட்டிருக்கு. So he was asking questions like about the illusory potency.
ஸோ மாயனுடைய சக்தியை பற்றி கேள்வி கேட்குறார். about the different levels of devotees, பக்தர்களில் இருக்கக்கூடிய தாரதமியம் நிலைகள் என்ன, the different pastimes of the various incarnations, பகவானுடைய பல்வேறு அவதாரங்களுடைய லீலைகளை பற்றி வர்ணிக்க சொல்கிறார். and the various yuga avatars and their colors. பலவிதமான யுக அவதாரங்கள் இருக்காங்க. அந்த யுக அவதாரங்கள் அவங்களுடைய நிறம் எப்படி இருக்கும். So many of the discussions between King Nimi and the Navayogendras are quoted by Srila Prabhupada. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நிமி மகாராஜர் மற்றும் இந்த நவயோகேந்திரர்கள் இடையே நடந்த அந்த விவாதங்களை வந்து பல தடவை பிரபுபாதர் மேற்கால் காட்டுறது உண்டு. Especially about the different levels of devotees, Kanishta Adhikari devotee, Madhyama Adhikari devotee and Uttama Adhikari devotee. குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா கனிஷ்டன் யார், மத்தியமன் யார், உத்தம அதிகாரி யார் அப்படின்றத பற்றின விளக்கங்கள். And also it is because of this discussion between King Nimi and Navayogendras, we have a strong evidence from Srimad Bhagavatam that Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna. இந்த நவயோகேந்திரர்கள் மற்றும் நிமி மகாராஜருக்கு இடையே நடந்த அந்த உரையாடலுடைய அதுவே வந்து ஒரு பிரமாணமாக அமைஞ்சிருக்கு. எப்படி வந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவே புருஷோத்தமர் முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்றதுக்கு பிரமாணமாக பாகவத்தில் அது அமைந்திருக்கு. So Maharaj Nimi, he came to know about Lord Krishna coming in the form of Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu from the words of the Navayogendras. நவயோகேந்திரர்கிட்டேருந்து நிமி மகாராஜர் கேட்டார். என்ன கேட்டார் அப்படின்னா எப்படி கிருஷ்ணரே ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவா அவதரிச்சிருக்கார் அப்படின்றது. So we can see Maharaj Nimi is not an ordinary king, he is a great king. மகாராஜர் நிமி அவர் வந்து ஒரு சாதாரணமான ஒரு ராஜா கிடையாது, சிறந்த ராஜர். And also he is a pure devotee of the Lord. அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் தூய பக்தரும் கூட. Here we see that Maharaj Nimi, he left this world. நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் மகாராஜர் நிமி இந்த உலகத்தை விட்டு மறைஞ்சு போய்டுறார். He gave up his body for some reason. அவர் இந்த உடலை விட்டுடுறார். அதற்கு ஒரு காரணத்துக்கோசம் உடலை விட்டுடுறார். Now Maharaj Nimi, he comes from a glorious parampara. மகாராஜர் நிமியருடைய பரம்பரை மிகவும் உயர்ந்த ஒரு பரம்பரை. And this is the solar dynasty. Solar dynasty. Yeah, Surya Vamsam. So we can see that I think he is the son of King Ikshvaku. அவர் இக்ஷ்வாகுனுடைய மகன். Yeah. And Krishna says, who is Ikshvaku in Bhagavad Gita also. கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதையிலையும் இக்ஷ்வாக்குவை பற்றி பேசுகிறார். He says that imam vivasvate yogam proktavan aham avyayam. Manur vivasvan manave prahur manur ikshvakave abravit. So there it is mentioned that Ikshvaku is coming from the parampara of Manu, and Manu is coming from the parampara of Vivaswan, who is the king of sun. இக்ஷ்வாக்கு மனுவனுடைய பரம்பரையிலிருந்து வர்றார். மனு வந்து விவஸ்வானுடைய மகன். So he is coming from the solar dynasty. So generally we see that in Bhagavatam the list of kings coming from the solar dynasty is prominently mentioned, and also of the lunar dynasty, moon dynasty. நம்ம சூரிய வம்சம் மற்றும் சந்திர வம்சத்தில் இருக்கக்கூடிய அதில் வரக்கூடிய ராஜாக்கள், அதில் வரக்கூடிய உயர்ந்த பக்தர்களை பற்றி பாகவத்தில் வர்ணனைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. So we should accept this as fact that before the kings of the solar dynasty and moon dynasty were ruling the whole earth. நம்ம வந்து இதை வந்து உண்மைன்னு முழுமையாக ஏற்றுக்கணும். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த மனித குலத்தையே வந்து ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தவங்க வந்து இந்த சூரிய வம்சத்தையும் சந்திர வம்சத்தையும் சார்ந்தவர்கள் தான். There is no doubt that they were the rulers of the earth, and then because of the influence of Kali Yuga, the dynasty was stopped. சந்தேகமே இல்லை, அவங்க தான் ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் கலியுகத்தினுடைய பிரபாவத்தினால அவங்களுடைய ஆட்சி செயல்முறைகள் தடை செய்யப்பட்டிருக்குது. But we also understand from Srimad Bhagavatam that once the Kali Yuga is over, then again the king who left the dynasty will again come back and rule the world as a solar king or the lunar king. நம்ம திரும்ப அதுவும் கேட்குறோம். கலியுகம் முடிஞ்ச பிறகு திருப்பியும் இந்த சூரிய வம்சம் மற்றும் இந்த சந்திர வம்சத்தில் இருக்கக்கூடிய உயர்ந்த நபர்களே அவங்க வந்து ஆட்சி புரிவாங்க அப்படின்றதையும் கேட்குறோம். So they are hidden somewhere in the world. We are not unaware.
நம்மளுக்கு தெரியல, அவங்க இந்த உலகத்தில் எங்கேயும் மறைந்திருக்காங்க. So here we see that King Nimi, he has left the material body. Now there is no issue for him. இப்போ நம்ம பார்க்குறோம், நிமி மகாராஜர் தன்னுடைய உடலை விட்டு மறைந்துட்டார். So because there is no issue, no descendant to continue the parampara, there is a situation of perplexity. இப்போ பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஆட்சி புரியறதுக்கு எந்த ராஜாவும் இல்லை. அவர் இந்த உடலை விட்டு மறைஞ்சதுனால ராஜா யாரும் இல்லாதனால ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலை இருக்குது. This is a very, very bad situation according to Vedic civilization. வேத நாகரிகத்தின் பிரகாரம் இப்படிப்பட்ட ஒரு அரசர் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை மிகவும் மோசமான சூழ்நிலை. Nobody will imagine such a situation. யாருமே அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை கற்பனை கூட செஞ்சு பார்க்க மாட்டாங்க. Unless all the persons who are living are in the level of Paramahamsas. In those ages of Satyuga it was like that. அந்த சத்தியயுகம் போன்ற காலகட்டத்தில் பரமஹம்சர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியாது அவங்களால. But this is not Satyuga, so people, they were expecting a king to rule them. ஒரு ஒரு அரசர் வந்து ஆட்சி புரிவார் அப்படின்றத மக்கள் எதிர்பார்த்தாங்க. So it was so important that even if a king is unqualified, still there has to be some king. ஒரு தகுதியே அற்ற ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ராஜனாக இருந்தால் கூட யாராவது ஒருத்தர் ஆட்சி புரிஞ்சாகணும். ஆட்சி இல்லாமல் இருக்கவே ஒரு அரசர் இல்லாமல் ஒரு ஆட்சி நடக்கவே நடக்காது. That's why we see in Srimad Bhagavatam, King Vena was not at all qualified as a king, but still without a king the government cannot run, and the Brahmanas, they made King Vena as the king. நம்ம பார்க்குறோம் பாகவத்தில் வேணமன்னன் இருந்தார். வேணமன்னன் வந்து தகுதியற்றவனாக இருந்தாலுமே கூட அவர் ஆட்சி புரிஞ்சுட்டு இருந்தார். ஏன்னா எந்த ஒரு ராஜாங்கமே ஒரு அரசன் ஆட்சி புரியாமல் அது செயல்படுறதை நம்ம பார்க்கவே முடியாது அந்த காலகட்டத்தில். Vena was a completely sinful person. வேணா வந்து முற்றிலும் ஒரு பாவி. But still the Brahmanas made him to the post of the king. அப்படி இருந்தும் அந்த பிராமணர்கள் வேணவண்ணன் ஆட்சி புரியறதுக்கு அனுமதிச்சாங்க. We find in Srimad Bhagavatam that when King Vena became so as the king, the rogues and thieves became afraid, and then there was not this looting and robbery happening. அந்த வேணமன்னன் அரசாட்சிக்கு வந்த பிறகு நம்ம பார்க்குறோம், பாகவத்தில் விளக்கப்பட்டிருக்கு, திருடர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள், அயோக்கியர்களாக இருக்கக்கூடியவர்களுடைய அவங்களுடைய ஆட்டம் வந்து குறைஞ்சதை நம்ம பார்க்குறோம். But just because he was sinful by nature, he could not guide people to the right path. அவன் ஒரு பாவியாக இருந்ததுனால மக்களை சரியான ஒரு பாதையில் வழிநடத்த தெரியல அவனுக்கு. So he was overthrown by the Brahmanas of his kingdom. ஸோ அதனால் என்ன ஆச்சு, அவருடைய அந்த அரசாங்கத்தில் இருந்த பிராமணர்கள் வந்து வேணமன்னனை ஒதுக்கிட்டாங்க. So now here the same situation we are finding here in the life of Maharaja Nimi. There is no other king to rule. மகாராஜோட நிமியினுடைய சூழ்நிலையிலையும் நம்ம பார்க்குறோம், வேற எந்த ஒரு சரியான அரசன் ஆட்சி புரியறதுக்கு அங்கே இல்லை. That's why here it is mentioned Arajaka Bhayam. அதனால தான் இங்கே அராஜக பயம் அப்படின்ற வார்த்தை உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. The fear caused by the non-presence of a king. ஒரு அரசர் இல்லாததின் காரணத்தினால ஏற்படக்கூடிய பயம் அப்படின்றத பற்றி இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு. So if people are there, then there has to be government, and government has to be ruled by a king. மக்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஒரு அரசாங்கம் தேவை, அந்த அரசாங்கத்திற்கு ஒரு அரசன் தேவை. அப்படி தான் அந்த ஆட்சி முறை நடக்கணும். So Arajaka Bhayam, we can take the meaning in two ways. அராஜக பயம் அப்படின்றது ரெண்டு விதத்தில் இந்த அர்த்தத்தை, அதுக்கான அர்த்தத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். Either a government without a king or people without a king. ஒரு அரசாங்கம் அல்ல ஒரு மக்கள் ராஜா இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை. Or a king is there but he is a so-called king, he is unregulated and unsteady, as we hear Srila Prabhupada is mentioning. அல்லது ஒரு ராஜன் இருக்கார், ஒரு அரசர் இருக்கார், ஆனால் அந்த அரசர் வந்து எந்த விதமான ஒழுங்கு நெறிமுறைகளையும் கடைபிடிக்கிறது இல்லை, அவர் எந்த விதமான தர்மீக செயல்களையும் ஈடுபடுறது இல்லை. He is a so-called king, so this is also Arajaka. அவர் பேர் ராஜான்றது பேரளவில் தான், அதனால ராஜா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. Means he is also acting sinfully. அவரும் பாவ காரியங்களில் ஈடுபடுறார். He is not acting religiously. அவர் வந்து தார்மீகமாக செயல்பட மாட்டேங்கிறார். And this word Arajaka is also commonly known among people in Tamil Nadu, maybe in many other languages also it is there. தமிழ்நாட்டில் கூட நிறைய பேருக்கு இந்த அராஜகம்ன்ற வார்த்தை எல்லாருக்கும் தெரியும். இல்லை மற்ற மாநிலங்களில் கூட இந்த வார்த்தை வந்து ஒரு பிரபலமான வார்த்தையாக கருதப்படுறது. Sometimes they say, "ஏ என்னடா அராஜகம் பண்ணுறியா?"
சில சமயம் நம்ம பேசுறது அராஜகம் பண்ணுறே அப்படின்னு. It means you are acting illegally, improperly. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அதாவது நீதி நிறமுக்கு புறம்பா செயல்படுறது. So the word arajakas means that Raja has to accept the Shastra and act in a religious way, proper way, dharmic way. ஸோ அப்போ வந்து ராஜன்றவன் வந்து என்ன, சாஸ்திரத்தை ஏற்றுண்டு சாஸ்திரத்துக்கு உட்பட்டு தார்மீகமாக அவன் செயல்படணும். So this is very important in Vedic culture. A king has to rule as per Shastras. வேத கலாச்சாரத்தில் மிகவும் முக்கியமானது. ஒரு அரசன் வேதங்களுக்கு உட்பட்டு அவன் அரசாட்சி புரியணும். He cannot whimsically guide the citizens. அவன் வந்து ஏதோ மனம் போன போக்கில் அரசாட்சி புரியக்கூடாது. If he is doing so, then he is a cause of anxiety for the people. அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு அரசாட்சியை அவர் புரிஞ்சார் அப்படின்னா அவருடைய அப்படிப்பட்ட ஒரு அரசாங்கம் மக்களுக்கு பலவிதமான கவலைகளை ஏற்படுத்தும். People will be unhappy. மக்கள் வந்து துக்கம் நிறைந்தவர்களாக இருப்பாங்க. And they will live a fearful life. அது மட்டும் இல்லாமல் எப்பயுமே பயத்தில் இருப்பாங்க. They will be fearful of the king himself. அந்த அரசனை கண்டு பயப்படுவாங்க. And they will be fearful of the rogues and thieves who are so much present in his kingdom. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அயோக்கியர்கள் திருடர்கள்னாலையும் பயப்படுவாங்க. So this is arajaka. இதுதான் அராஜகம். So what to do? என்ன பண்ணுறது? Here we see that as in the case of King Vena's body was churned, King Nimi's body was also churned. நம்ம பார்க்குறோம் வேண மன்னனை எப்படி அவரோட உடலில் இருந்து கடைந்தாங்களோ அதே மாதிரி இங்கே நிமி மன்னனுடைய உடலும் கடையப்பட்டது. Then later from the body of King Nimi a son comes and he rules. ஸோ அதனால் நிமி மன்னனுடைய உடலிலிருந்து ஒரு ராஜன் பிறக்கிறான், அவர் வந்து அரசாட்சி புரிகிறார். Then the dynasty of the son continues. அதற்கு பிறகு அந்த வம்சம் வந்து தொடர்றது. So here we see that a king is very very important in ruling the kingdom. இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு ராஜா வந்து ஆட்சி புரியறதுல மிகவும் முக்கியமான பொறுப்பை எடுத்திருக்காரு. A king is meant to give protection to the citizens. This is his primary duty. ராஜா வந்து மக்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும், அதுதான் மிகவும் முக்கியமான ஒரு கடமை. So the citizens should not feel anxiety in his kingdom. அப்படிப்பட்ட ஒரு குடிமகன் அங்கே இருக்கக்கூடிய குடிமக்கள் வந்து எந்த விதமான ஏக்கங்கள் கவலைகளை அவங்க வந்து அனுபவிக்கக்கூடாது. So this is how the citizens should feel that we are under the protection of such a nice king, we don't have any anxiety. அவர் வந்து நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து என்ன எப்படி அவங்க உணரணும் அப்படின்னா நல்ல ஒரு ராஜாவின் கீழே நம்ம சேவை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், நம்ம வந்து அவரோட கட்டளையை பின்பற்றிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லி அவங்க ஆனந்தமாக இருக்கணும். As per Vedic civilization, if there is anything mishap happening in the kingdom, then everybody will blame the king. அந்த ஒரு அரசன் வேத கலாச்சாரத்தில் அரசன் ஆட்சி புரியும் பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த அரசன் ஏதாவது தவறு செஞ்சான் அப்படின்னா இல்லை மக்கள்கிட்ட ஏதாவது பிரச்சனை ஏற்படுதுன்னா எல்லாரும் அந்த ராஜாவை தான் குறை சொல்லுவாங்க. That we see even in the own life of Krishna himself. கிருஷ்ணனுடைய வாழ்க்கையிலே நம்ம பார்க்கலாம். In Dwaraka, we see that when Krishna was ruling Dwaraka, that time a Brahmana had his son lost. கிருஷ்ணர் ஆட்சி செஞ்சிருந்த போது துவாரகையில் அப்போ ஒரு பிராமணனுடைய மகனை இழந்துட்டார் ஒரு பிராமணன். So this Brahmana immediately went to the court of King Ugrasena and complained that you are a very sinful king. அப்போ இந்த பிராமணர் வந்து உக்ரசேனனுடைய அரண்மனைக்கு போயிட்டு அவர் முன்னாடி சொல்கிறார், நீங்கள் வந்து ஒரு பாவம் நிறைந்த ஒரு ராஜன் அப்படின்னு சொல்லி உக்ரசேனனை கண்டிக்கிறார். And Ugrasena also took the responsibility. He did not object that your son died, what did I do? உக்ரசேனன் வந்து உன் பையன் இறந்து போயிட்டா அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும்னு அவர் சொல்லலை, அவர் சொன்ன அந்த குற்றத்தை ஏற்றுண்டார். So this Brahmana, he was trying to have a second son. Then the same thing happened. That son was also died immediately. இந்த பிராமணனுக்கு இரண்டாவது மகன் பிறந்தார், அந்த இரண்டாவது மகனும் அதே மாதிரி இறந்து போயிட்டார். He again went to the court of King Ugrasena. திருப்பி உக்ரசேன மன்னனுடைய சபைக்கு போனார். And he spoke so heavily. அங்கே போய் ரொம்ப ரொம்ப எதிர்த்து கடுமையாக பேசினார். Against the king. ராஜனை எதிர்த்து பேசினார். This is completely unimaginable nowadays. இது நம்மளால யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியாது. இந்த காலகட்டத்தில் இப்போ நம்மளால இது மாதிரி யோசிச்சு பார்க்க முடியாது. Nowadays no ruling party is going to take the stance that we are responsible for the death of a
somebody's son who died in their kingdom. இன்றைக்கி ஒரு அரசாங்கம் ஆட்சி புரிஞ்சுன்னு இருக்கு. இப்போ யாரோ ஒருத்தர் ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தருடைய மகன் இறந்து போயிட்டார் அப்படின்னா அந்த அந்த இறந்து போனதுக்கான காரணம் நாங்கள் தான் அப்படின்றத எந்த ஒரு அரசனும் இந்த காலகட்டத்தில் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. Then what to speak of somebody questioning the king? அப்போ முதல்ல அந்த விஷயத்தை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. அப்புறம் யாராவது இப்போது அரசனை எதிர்த்து கேள்வி கேட்குறது அப்படின்றத பற்றி நம்ம நினச்சி பார்க்க முடியாது. Hardly the person can survive. அப்படிப்பட்ட ஒரு நபர் அது மாதிரி ஏதாவது கேள்வி கேட்டார்னா அவர் வந்து உயிரோடு இருக்க மாட்டார். But see, King Ugrasena, he did not object. உக்ரசேன மன்னர் இதற்கு வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்கல. And Krishna was present, Balaram was present, nobody objected. கிருஷ்ணர் அங்கே இருந்தார், பலராமர் அங்கே இருந்தார், அவங்களும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கல. So it is understood they took the responsibility. நம்ம என்ன புரிஞ்சணும் அப்படின்னா அவங்க பொறுப்பை எடுத்துட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம கேட்குறோம். That a common man can go to the king and then for anything worst happening in the kingdom they can blame the king. ஒரு சாதாரணமான ஒரு ஒரு குடிமகன் அவன் வந்து ஒரு அரசனை பார்த்து ஏதாவது குறைகள் ஏற்படுது, ஏதாவது தவறு ஏற்படுதுன்னா அவர்கிட்ட கேள்விகள் கேட்கலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். This is Vedic monarchy. இதுதான் வந்து வேத காலகட்டத்தில் நடந்த அரசாங்கம். So we want such monarchy. அப்படிப்பட்ட ஒரு அரசாட்சி நம்மளுக்கு தேவை. That people are happy that they are being protected and then the king takes the responsibility for anything bad happening in his kingdom. ஒரு நல்ல அரசனால் ஆட்சி புரியப்பட்டு மக்கள் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஏதாவது பிரச்சனைகள் அந்த மக்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டது அப்படின்னா அதற்கான பொறுப்பை அரசன் ஏற்றுக்கணும். So he is a real Kshatriya. அவர்தான் உண்மையான சத்திரியர். Ishwara Bhav. He has the tendency to control people, but then not exactly that I want to overpower them or misuse them, but then in all ways helping them. அதுதான் ஈஸ்வர பாவம். மக்களை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்ற அந்த ஸ்வபாவம் அவர்கிட்ட இருக்குது. அதையும் எப்படி அப்படின்னா அவங்கள வந்து ஏற்றி பிழைக்கக்கூடிய ஒரு மனப்பான்மையை கொண்டு இல்லை, அவங்கள சரியான வழியில் கொண்டு வரக்கூடிய மனப்பான்மையை கொண்டு இருக்காங்க, அமைந்திருக்கு. So that's the very meaning of the word Kshatriya. Shat refers to a harm, an injury, and Triya it refers to delivering the person from an injury. இப்போ ஷத்ரியா அப்படின்றதுக்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா, ஷத் அப்படின்னா இப்போ ஒரு காயம் பட்டிருக்கு, அந்த காயத்திலேருந்து விடுவிக்கக்கூடியவன். த்ரியா அப்படின்றது விடுவிக்கக்கூடியது. ஸோ அதெல்லாம் சத்ரியன்றவன் வந்து எந்த ஒரு அபாயத்துலேருந்தும் மற்றவங்களை விடுவிக்கிறான். Traditionally in Vedic culture, kings are all trained. வேத கலாச்சார பாரம்பரியத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா ராஜாக்களுக்கும் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. Without training he cannot become a king. ஒரு நல்ல பயிற்சி இல்லாமல் அவர் வந்து ராஜாவாக இருக்க முடியாது. Without training then it is like a dictatorship. ஒரு நல்ல பயிற்சி இல்லை அப்படின்னா வெறுமனே ஒரு கடுமையாக கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டிருக்கக்கூடிய சர்வாதிகார தன்மை தான் ஏற்படுவாங்க. Srila Prabhupada he mentions this in the purport. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து இந்த பொருளுரையில் அதை விளக்குறார். He says that dictatorship is the same as a monarchy but without a trained leader. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றார் சர்வாதிகார தன்மை வந்து ஒரு அரசாட்சி மாதிரி தான், ஆனால் சரியான எந்த விதமான தலைவர் இல்லாமல் அது நடக்கிறது அப்படின்றார். So Vedic civilization dictatorship is welcome. வேத கலாச்சாரத்தில் இந்த சர்வாதிகார தன்மை வரவேற்கப்படுறது. But then that dictator should be trained as per Shastras by the Dvijashreshtas, the best of the Brahmanas. ஆனால் அந்த சர்வாதிகார தன்மை வந்து ஒரு நல்ல நல்ல பிராமணர்களுடைய வழிகாட்டுதலின் பேர் அவர் வந்து வழி நடத்தணும் அவருடைய அரசாங்கத்தை. Dictatorship was there but it was not an autocracy. சர்வாதிகார தன்மை இருந்தது, ஆனால் அது வந்து எல்லாமே வந்து தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு தான் நினைச்ச மாதிரி நடக்கிற மாதிரி கிடையாது. Autocracy means it's almost similar to dictatorship, that you should just obey me without any further questioning. அந்த ஆட்டோக்ரஸின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சர்வாதிகார தன்மை வந்து எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா, நான் என்ன பண்ணாலும் நீங்கள் எந்த கேள்வியும் கேட்கக்கூடாது, நான் என்ன சொன்னாலும் வெறுமனே அதை நீங்கள் பின்பற்றணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கருத்து அது. Nowadays we see that everywhere, practically in every country, democratic government is there. நம்ம ஒவ்வொரு இடங்களையும் நம்ம வந்து இப்போ நிற்கக்கூடிய பல இடங்கள் நம்ம பார்க்குறோம், இந்த சர்வாதிகார தன்மை இருக்கிறத பார்க்குறோம். People are not at all happy. மக்கள் வந்து சந்தோஷமாகவே இல்லை. People cannot be happy by a democratic government. மக்கள் வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு அரசாட்சியின் மூலமாக சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை. There is some sort of
at least material happiness may be possible if there is a, better rule under a dictatorship if he is a trained leader. இப்போ வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சர்வாதிகாரத்தன்மை கொண்ட ஒரு ஒரு ஆட்சி நடக்கலாம். ஆனால் வந்து அந்த அப்படிப்பட்ட தலைவன் வந்து நல்ல பயிற்சி எடுத்திருக்கணும். That's why we see that the democracy was also, first the monarchy was overthrown by the people. இந்த ஒரு ஒரு அரசன் ஆட்சி புரிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு செயலை வந்து மக்கள் வந்து அதை உதறிட்டாங்க. Why monarchy was overthrown? ஏன் வந்து அந்த ஒரு அரசாட்சின்றது வந்து முறியடிக்கப்பட்டது? Because it was very clearly seen that kings were just accumulating money to enjoy wine and women. ஏன்னா அந்த ராஜாக்கள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா பணமும் அழகிய பெண்களுமே குறிக்கோளாக கொண்டு அவங்க ஆட்சி புரிஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. So monarchy, the king who was representing monarchy was not following the religious principles. அப்படிப்பட்ட அரசாங்கத்தை நடத்திட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த அரசன் வந்து மதம் சார்ந்த தர்மம் சார்ந்த செயல்களில் அவங்க ஈடுபடல. I remember when I was studying history in my school, we used to have some chapter about the history of the different civilization. பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து நான் வந்து இந்த வரலாறு படிக்கும்பொழுது இந்த பல ராஜாக்கள் பற்றின வரலாறுகளை படித்தோம். So I was reading that previously the state and church was together, later they separated the state and the church. இந்த மாநிலமும் அப்புறம் வந்து it's like religion. இப்போ கிறிஸ்துவ மதமும் மாநிலமும் சேர்ந்து இருந்தது, அதுக்கப்புறம் அது பிரிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். State and church means people's social life and people's religious life were not different, they were all same. ஸோ மக்களுடைய அதாவது உலகாயத வாழ்க்கை அது மட்டும் இல்லாமல் ஆன்மீக வாழ்க்கை ரெண்டுமே வந்து ஒன்றி இருந்தது. Because the monarchy was exploiting the people, they separated state and church. அந்த அரசாட்சி வந்து மக்களை ஏற்றி பழிச்சதுனால என்ன ஆயிடுது, அப்புறம் மதம் தனியாக போயிடுது, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த அரசாட்சி சமூக விஷயங்கள் தனியாக போயிடுது. But if the church means if the religion is separated from the state, then it's like animal life. எப்போ வந்து ஒரு அரசாட்சியில் மதம்ன்றது தனியாக பிரிக்கப்பட்டுடுதோ அது வந்து அதுக்கு எந்த விதமான கவனமும் இல்லாமல் போயிடுதோ அது வந்து மிருக வாழ்க்கையாட்டம் ஆகிடும். Human life is human life only with the codes of religious principles. எப்போ மதம் சார்ந்த கொள்கைகளை கொண்டு ஒரு மனித வாழ்க்கை நடக்கிறதோ அதுதான் வந்து சிறந்த ஒரு வாழ்க்கை. If religious principles are neglected, then this is purely animal life. மதம் சார்ந்த வாழ்க்கை வந்து ஒதுக்கப்பட்டுடுது அப்படின்னா அது வந்து வெறுமன மிருக வாழ்க்கை தான். So how can we expect a peaceful situation when animals are there and the animals are being led by animals, ruled by animals? எப்படி ஒரு ஒரு மிருகம் போன்ற மிருகங்களால் ஆட்சி புரிந்து மிருகங்களுடைய வழிகாட்டுதல் இருக்கும்பொழுது அப்படிப்பட்ட மக்கள் மத்தியில் அவங்களும் மிருகங்கள் போல தான் இருப்பாங்க. அப்போ எப்படி அங்கே அமைதின்றது நிலவும்? So that's what we see here. Every democratic country is claiming that we are secular. ஒவ்வொரு சர்வாதிகாரி தன்மை கொண்ட அரசாங்கமும் அவங்க வந்து எல்லாமே எம்மதமும் சம்மதம்ன்ற மாதிரி பேசுகிறாங்க. So as per their definition for secularism, we are not concerned about religion at all. அவங்களுடைய வரையறை பிரகாரம் என்ன அப்படின்னா மதம் அப்படின்றத பற்றி எங்களுக்கு அதை பற்றி எந்த கவலையும் கிடையாது, அது மேலே எந்த விதமான ஒரு விருப்பமும் எங்களுக்கு கிடையாது, அதுதான் அவங்க அப்படி தான் வெளிப்படுத்துகிறாங்க. But Srila Prabhupada says secular means people should follow religion as per their desire, but then make sure that everybody is following their religious principles properly. ஆனால் இப்போ வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு கொள்கையை கொண்டு எம்மதமும் சம்மதம்ன்ற மாதிரி இருக்கும்பொழுது எந்த மதத்தை வேணாலும் அவங்க பின்பற்றலாம், அந்த மதத்தை அவங்க மக்களுக்கு எந்த தோன்றதோ அதை பின்பற்றணும், அதை வந்து பின்பற்றப்படுறதா அப்படின்றத அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு அரசாங்கமும் பார்க்கணும், அது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ற பிரபுபாதர். So religious principle is very much important for human life. மனித வாழ்க்கைக்கு இந்த மதம் சார்ந்த கொள்கைகளை பின்பற்றுவதுன்றது மிகவும் முக்கியமானது. Just like we see that religious principle means there is training for the people. அப்போது இந்த மதம் சார்ந்த கொள்கைகள்லாம் என்ன, மக்களுக்கு சரியான வழிகாட்டுதலும் பயிற்சியும் கொடுக்கப்படணும். As per Sanatana Dharma, religious principles begins by having the society of Varnashram. ஸோ சனாதன தர்மத்தின் வழிகாட்டுதலின் பிரகாரம் எப்படி வந்து மதம் சார்ந்த கொள்கைகள் தொடங்குறது அப்படின்னா வர்ணாசிரம தர்மங்களை பின்பற்றுவதன் மூலமாக. So in Kali Yuga, Varnashram is not there. Now we are seeing
some remnants may be there. ஸோ கலியுகத்தில் அந்த வர்ணாசிரமன்றது நிலை குலைந்து போயிடுது. இங்கே அங்கே கொஞ்சம் இருக்கிறத பார்க்கலாம். So people are not happy because nobody is ready to follow varnashrama principles. மக்கள் வந்து சந்தோஷமாக இல்லை. ஏன்னா மக்கள் வந்து வர்ணாசிரம கொள்கைகளை பின்பற்றுவதில்லை. But this varnashrama is very important, that Krishna himself is stressing this in Bhagavad Gita. இந்த வர்ணாசிரம கொள்கைகள் வந்து மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்தது. ஏன்னா இதற்கான முக்கியத்துவத்தை கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையிலே மேற்கோள் காமிக்கிறார். சாதுர்வர்ணியம் மயா சிருஷ்டம் குணகர்ம விபாகசஹ தஸ்ய கர்த்தாரபி மாம் வித்ய கர்த்தாரமவ்யம். Krishna says that I created this varnashrama. கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதையில் சொல்றார், நான் தான் இந்த வர்ணங்கள் ஆசிரமங்களை ஏற்படுத்தியிருக்கேன் அப்படிங்கிறார். For the peaceful execution of religious life for the people. மக்களுடைய அமைதியான மதம் சார்ந்த வாழ்க்கையை அவங்க நடத்துறதுக்கோசரம். By which ultimately they can attain perfection. அதை இறுதியில் அப்படிப்பட்ட ஒரு பயிற்சியின் மூலமாக அவங்க பக்குவத்தை அடையலாம். The perfection or the goal of varnashrama is to attain the lotus feet of Hari. அந்த வர்ணாசிரம வழிமுறையை பின்பற்றுவதனுடைய பக்குவ நிலை என்ன அப்படின்னா, ஹரியினுடைய தாமரை திருவடிகளை வழிபடுவதன் மூலமாக. அத்தப்பொம்பி திஜஸ்ரேஷ்ட வர்ணாசிரம விபாகசஹ சுனிஷ்டிதஸ்ய தர்மஸ்ய சம்சித்திர் ஹரிதோஷனம். So to please Lord Hari is the goal of varnashrama. வர்ணாசிரம தர்மத்தின் குறிக்கோள் என்ன? ஹரியை திருப்திப்படுத்துவது. வர்ணாசிரம சரவதே புருஷேன பரபுமான் விஷ்ணுர் ஆராத்யதே பந்த நான்ய தத்தோஷ காரணம். So the goal of varnashrama is to satisfy Vishnu. வர்ணாசிரம தர்மத்தின் குறிக்கோள் விஷ்ணுவை பூர்த்தி செய்கிறது. So varnashram trains the people according to their capabilities and their qualities. So இந்த வர்ணாசிரமம் வந்து மக்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கிறது, ஒருத்தருடைய குணங்கள் ஒருத்தருடைய செயல்களுக்கு ஏற்ப. A brahmana is trained as a brahmana, kshatriya is trained as a kshatriya, vaishya is trained as a vaishya, and shudra is also trained as a shudra. பிராமணருக்கான பயிற்சி கொடுக்கப்படுறது, ஒரு சத்திரியனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சத்திரியருக்கான பயிற்சி கொடுக்கப்படுறது, ஒரு வைஷ்யராக இருக்கக்கூடிய ஒரு வைஷ்யருக்கான பயிற்சி கொடுக்கப்படுறது, ஒரு சூத்ரராக இருக்கக்கூடிய ஒரு சூத்ரருக்கான பயிற்சி கொடுக்கப்படுறது. And brahmachari, grahastha, vanaprastha, sannyasi, everybody is having their own training. அதே மாதிரி பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்த வாழ்க்கை, வானப்பிரஸ்தம், சந்நியாசம். ஸோ ஒவ்வொரு நிலையிலும் எல்லோருக்கும் அவங்க எல்லோருக்கும் பயிற்சி கொடுக்கப்படும். Just like the various occupations we see, a scientist, engineer, doctor, they are all trained in schools and colleges. Similarly, the various occupations, brahmana, kshatriya, vaishya, shudra, they are all trained. இப்போ நம்ம பார்க்குற விஞ்ஞானியாக இருக்கக்கூடியவர், ஒரு பொறியியல் நிபுணராக இருக்கக்கூடியவர், ஒரு மருத்துவராக இருக்கக்கூடியவர், எல்லோருக்கும் பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டு அவங்க அந்த நிலைக்கு வராங்க. அதே மாதிரி இந்த வர்ணங்கள் ஆசிரமத்திற்கும் பயிற்சி கொடுக்கப்படுறது. So if the person who is trained is not qualified, then he is not allowed to occupy that particular post. எந்த ஒரு நபருக்கு பயிற்சி கொடுக்குறாங்க, அந்த பயிற்சி கொடுக்கப்பட்ட நபருக்கு போதுமான அளவுக்கு தகுதி இல்லைன்னும்போது அவரால் அந்த பதவியை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. It is not that Brahmana's son is a Brahmana. வெறும் பிராமணனுடைய மகன் அப்படின்றதுனால அவர் பிராமணர் ஆகிட முடியாது. Otherwise, why Shastra is speaking about Brahma Bandhu, Dvija Bandhu? எதற்கு சாஸ்திரத்தில் வந்து பிரம்ம பந்து, த்விஜ பந்துன்ற வார்த்தைகள்லாம் உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. Friend of a Brahmana, relative to a Brahmana. ஒரு பிராமணனுக்கான நண்பன், ஒரு பிராமணனுக்கான உறவினன் அப்படின்லாம் ஏன் சொல்லப்பட்டிருக்கு? It means he did not have the quality of a Brahmana, but he is just born to a Brahmana, that's it. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பிராமணனுக்கான தகுதி முழுமையாக இல்லை, ஆனால் ஒரு பிராமணனுக்கு வெறும் பிராமணனோட மகனாகவோ இல்லை ஒரு உறவினராகவோ இருக்கார், அவ்வளோதான். And also it is not that just the son of a king becomes a king. இவருடைய அப்பா ராஜான்றதுனால இவர் வந்து ராஜா ஆயிட முடியாது, நம்ம பையன் ராஜா ஆயிட முடியாது. No, he will be trained by the Brahmanas. இல்ல, பிராமணர்களால பயிற்சி அளிக்கப்படுவார் அவர். Then he becomes the king. அப்பதான் அவர் ராஜா ஆகலாம். Otherwise, why here it is mentioned arajaka? அப்படி இல்லைன்னா எதற்கு இங்க அராஜகம் அப்படின்ற வார்த்தை உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு? And also there is a Brahmana. Srila Prabhupada says, it means you are not a Brahmana. Srila Prabhupada ஒரு இடத்துல சொல்றார் a Brahmana அப்படிங்கிறார். அப்படின்னா இவர் பிராமணர் அல்ல அப்படிங்கிறார். So everybody should acquire the quality. எல்லோரும் அந்த தகுதியை வளர்த்துக்கணும். Otherwise he cannot be a Brahmana or a Kshatriya or a Vaishya. அப்படி இல்லைன்னா அப்ப அந்த நபர் பிராமணராகவோ சத்திரியராகவோ வைஷ்யராகவோ செயல்புரிய முடியாது. So after the training is there, then people are trained, the king is trained, then there will be a peaceful life in the society. அப்போ ஒரு அரசனுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட அரசன் இருக்கும் பொழுதும் அப்புறம் பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட மக்கள் இருக்கும் பொழுதும் அப்போ அந்த சமுதாயம் நல்ல அமைதியான சமுதாயமாக இருக்கும். So this is very important that everybody gets trained in the society.
மிகவும் முக்கியமானது, சமுதாயத்தில் எல்லாருக்கும் பயிற்சி அளிக்கப்படணும், including the king and also the king's ministers who are guiding the king. ராஜாவாக இருக்கக்கூடியவர், அந்த ராஜாவினுடைய சபையில் இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள் எல்லாருக்கும் பயிற்சி தேவை. We see that if the king is not ruling properly, as I said, there was no autocracy. இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி சர்வாதிகாரம் அப்படின்றது நம்ம பார்க்க முடியல. So if the king is not ruling properly, then there is a committee of personalities called the Brahmanas. They will discuss, and if he is not accepting, then the king will be dethroned. என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஒரு குழு நிறைந்த அமைச்சர்கள் இருக்காங்க, அவங்களோட அவங்க வந்து விவாதிச்சு அவங்க வந்து எடுக்கக்கூடிய முடிவு, அவங்க வந்து இப்போ ராஜா சரியில்லை அப்படின்னா ராஜாவே வந்து விலக்கிடுவாங்க. So they are so powerful that the Brahmanas can simply dethrone the king just by their own words. இந்த அமைச்சர்களாக இருக்கக்கூடிய பிராமணர்கள் அவங்க அந்த அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்தவர்கள். அவங்க வந்து தார்மீகமாக இல்லாத ராஜாவை வந்து அவங்களால வந்து வெளியேற்றிட முடியும். But then it is also very clearly seen that a very powerful king will always give a very good descendant. ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு ராஜா பார்க்கலாம், அவருடைய வம்சத்தில் வரக்கூடியவங்களும் சக்தி வாய்ந்தவர்களாக இருப்பாங்க. As per Vedic civilization, and this is also a fact, that not that somebody is born to somebody just like that. யாரோ ஏதோ பிறந்திருக்கான்றது கிடையாது. If somebody is born in a rich family, then he has really done very pious activities. இப்போ ஒருத்தர் செல்வந்தர் குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவர் வந்து ஏதோ புண்ணிய காரியங்கள் பண்ணியிருக்காரு. To become a son of a king is not ordinary thing. அதே சமயத்தில் ஒரு ராஜாவுக்கு மகனாக இவர் பிறந்திருக்கார் அப்படின்னா அது சாதாரணமான ஒரு விஷயம் இல்லை. Heaps of pious activities are needed. நிறைய புண்ணிய காரியங்கள் செஞ்சிருக்கணும். That's why he has become the son of that king. அதனால தான் அவர் ராஜாவுக்கு மகனாக பிறந்திருக்கார். So already he is having the characteristics from his previous birth, previous karma. பூர்வீக ஜென்மத்தினுடைய செயல்கள்னாலவும் அந்த பண்ணியிருக்கக்கூடிய புண்ணியத்தினால அவருக்கு வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு பிறப்பு கிடைச்சிருக்கு. So naturally the semen of the king will produce a very powerful son who is having the capability to rule the citizens. அப்படிப்பட்ட புண்ணியம் நிறைந்த ராஜாவுடைய வம்சத்தில் பிறக்கக்கூடியவன் வந்து ரொம்ப ஒரு சிறந்தவனாக தான் இருப்பான். Nowadays they may call it as a, to some extent even the biological science also accepting, they say that genes, something like that. இன்னைக்கு இப்போ விஞ்ஞானத்தில் கூட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களும் இது ஓரளவுக்கு ஏற்றுக்கிறது உண்டு, அந்த மரபு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் இப்போ இவர் வந்து இந்த இந்த உயர்ந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவர் இல்லை உயர்ந்த தகுதிகள் உள்ளவர் பிறக்கக்கூடியவங்க வந்து சிறந்தவர்களாக பிறப்பாங்க அப்படின்றது பொதுவாக விஞ்ஞானிகள் கூட ஏற்றுக்கிறாங்க. But the fact and as per Shastra, the heredity refers to karma. ஆனால் சாஸ்திரத்தின் கண்ணோட்டத்திலேருந்து பார்க்கும்பொழுது கர்மத்தின் காரணத்தினால தான் எல்லாமே நடக்கிறதுன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். And if at all that particular person is not qualified to be a king, then there is also an option of dethroning the king by the Brahmanas. ஒரு குறிப்பிட்ட ராஜா அவர் வந்து தகுதி இல்லாதவராக இருக்கும்பொழுது அந்த ராஜனை வந்து விலக்கி ஒதுக்கிடலாம் அப்படின்றதுக்கும் இடம் இருக்கு. Such dethronement rarely happens. ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை ரொம்ப அவ்வளோ சாதாரணமாக நடக்கிறது இல்லை, அரிது அது. The Brahmanas are also so nice that they don't dethrone so that they can become kings. அதே சமயத்தில் அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பிராமணர்களும் எப்படின்னா இந்த அரசனை வந்து வெளியேற்றிட்டு இல்லை அவரை ஒதுக்கிட்டு நம்ம ராஜாவாயிடணும் அப்படின்ற எண்ணம் கொண்டவர்களாகவும் இருக்கிறது இல்லை அந்த பிராமணர்கள். We see in Ramayana that Rama, he gave the 4 directions of his kingdom to the 4 different types of Brahmanas. நம்ம ராமாயணத்தில் பார்க்கிறோம், ராமர் வந்து 4 திசைகளில் அவருடைய ஆட்சியை 4 பிராமணர்களுக்கு பொறுப்பை கொடுத்துட்டார். These Brahmanas, they refused to take and then they gave it back to the King Rama. இந்த பிராமணர்களுக்கு வந்து அந்த 4 திசைகளும் அவங்களுக்கு ஆட்சி கிடைத்த போது அவங்க என்ன பண்ணாங்க, எங்களுக்கு இந்த ஆட்சி எங்களுக்கு இது வேண்டாம்னு சொல்லி திருப்பி ராமர்கிட்டே அதை கொடுத்துட்டாங்க. So in Vedic society, perfect Brahmanas were there and perfect kings were ruling. அந்த வேத சமுதாயத்தில் வந்து கலாச்சார நாகரிகத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பக்குவமான ராஜாக்கள், மக்களும் பக்குவமாக ஒரு பின்பற்றிட்டு இருந்தாங்க. Everybody is concerned was how to make people happy and guide them towards self-realization. ஸோ பக்குவமான ராஜாக்கள், பக்குவமான அமைச்சர்கள் அவங்க எல்லோருமே வந்து மக்களை எப்படி தன்னை உணரும் பாதையில் சரியாக வழி நடத்தணும் அப்படின்றத கருத்தில் கொண்டிருந்தாங்க. Kings did not have any ulterior motives and the Brahmanas did not have ulterior motives to dethrone the king.
ராஜாவுக்கும் வந்து உள்நோக்கம் எதுவும் இல்லாமல் இருந்தாங்க. அங்கே இருந்த அமைச்சர்களும் வந்து அவங்களுக்கும் எந்த விதமான உள்நோக்கம் இருந்தாங்க. மக்களும் அந்த மாதிரி சரியாக வழி நடத்திட்டு இருந்தாங்க. It was all about the welfare of the society. என்ன ஒரே ஒரு நோக்கம் தான் மக்களுடைய நலன். Nobody was having their own personal agenda. அவங்களுக்கு தனிப்பட்ட ஒரு உட்கருத்து எதுவும் இல்லாமல் இருந்தாங்க. As is the case of the modern kings and the modern so-called brahmanas. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நவீன அரசர்கள் அப்புறம் வந்து நவீன காலத்தில் இருக்கக்கூடிய பிராமணர்கள் அது மாதிரி கிடையாது. We cannot imagine the monarchical society that existed 5000 years before. நம்மளால அந்த 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த இந்த ராஜரிஷிகள் ஆட்சி புரிஞ்சிருந்த அந்த சூழ்நிலை கனவு நம்மளால கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியல. And 5000 years before, people never imagined a society something called democracy. 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இது மாதிரி சர்வாதிகார தன்மை அப்படின்றத மக்களால் யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியாது. What to speak about 5000 years? Even 200-300 years before, nobody imagined that somebody among us will become the king and then rule us. 5000 வருஷத்தை விட்டுடுங்க, 200-300 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூட நம்மள ஒருத்தர் ராஜாவை ஆட்சி புரியும் அப்படின்றத கூட நிறைய பேர் அதை யோசிச்சிருக்க கூட மாட்டாங்க. அப்படி So this is a crazy idea. இது வந்து ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு கருத்து. That's why Srila Prabhupada says democracy means demons crazy. அதனால தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து இந்த சர்வாதிகார தன்மையை வந்து ஒரு அசுரர்களுடைய முட்டாள்தனமான ஒரு செயல், மக்கள் ஆட்சி வந்து ஒரு ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு செயல் அப்படின்றது சொல்கிறார். Even in Vedic period, the demons, they did not have this rule called democracy. இந்த வேத காலகட்டத்தில் கூட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது மாதிரி மக்கள் ஆட்சின்ற ஒரு கருத்து கிடையாது. One great demon will be the king. இந்த அசுரர்கள் மத்தியில் கூட ஒரு பெரிய ஒரு அசுரன் கூட்டத்தில் ஒரு அசுரன் தலைவனாக இருப்பான். Like King Hiranyakashipu. இப்போ ஹிரண்யகசிபு எடுத்துக்கலாம். And then the descendant of Hiranyakashipu, he becomes the next king. அந்த அந்த அசுரர் வம்சத்தில் வரக்கூடிய ஹிரண்யகசிபு வம்சத்தில் வரக்கூடிய அடுத்தவர் வந்து ராஜாவாவார். There was no voting power for the people to dethrone the king. மக்களுக்கு வந்து இந்த ஓட்டு போடுற அந்த தகுதியெலாம் இல்லை. ஓட்டு போடுறதன் மூலமாக ஒரு ராஜாவை வெளியேற்றிடுறது அப்படின்ற ஒரு மாதிரியான கருத்து கிடையாது. That kingly rule was so much inherent among people and also the demons also. அசுரர்கள் மக்கள் மத்தியிலும் சரி அசுரர்கள் மத்தியிலும் சரி அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு அரசாட்சி ஒரு ராஜா ஆட்சி புரிகிறது அப்படின்றது அவங்களுக்குள்ள அந்த அளவுக்கு ஊடுருவி இருந்தது. Because even the demons, they don't see that why that demon has to be a king, let me become a king. That was never, even in whole Srimad Bhagavatam you will never find a case like that. ஒரு அசுரன் வந்து ராஜாவாக இருக்கும்பொழுது அங்கிருந்த பிரஜைகளில் கூட ஒருத்தர் கூட நினைக்க மாட்டாங்க இந்த அசுரனை வெளியேற்றிட்டு நான் ராஜா ஆகணும் அப்படின்னு யாரும் நினைக்கவே மாட்டாங்க. பாகவத் முழுக்க நம்ம பார்க்கலாம், எந்த இடத்துலையும் இது மாதிரி ஒரு கதையை நம்ம கேட்டதாக இல்லை. No demons tried to push away Hiranyakashipu, the big demon. எந்த ஒரு யார் ஒருத்தரும் இப்போ ஹிரண்யகசிபு மாதிரி ஒரு பெரிய அசுரன் இருந்தான் அவனை வந்து ஒதுக்கிட்டு நான் ராஜா ஆகணும்னு நினைக்கல. Or even Kamsa was not objected by other friend demons. மற்ற அசுரர்கள் நண்பர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அவங்க கூட கம்சனுடைய பதவியை நான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கல. So the demons, they had the knowledge of Shastra. At least this Atmanyan they had. இந்த அசுரர்களாக இருந்தவர்களுக்கு வந்து ஆத்ம ஞானம்ன்றது இருந்தது. So only if the person who is born to that king, he becomes the king. They know this. அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த குறிப்பிட்ட ராஜாவுக்கு பிறந்தவன் தான் ராஜாவாக முடியும் அப்படின்றது தெரிஞ்சிருந்தது. After Hiranyakashipu, Prahlad will become the king. Why should I fight with Hiranyakashipu or kill Prahlad so that I can become a king? Nothing was like that. ஹிரண்யகசிபுக்கு அப்புறம் வந்து பிரலாதர் பிறந்திருக்கார், பிரலாதர் தான் ராஜாவாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் எதுவும் அந்த மாதிரியான கருத்துக்கள் இல்லை. So this democracy is complete nonsense. இந்த மக்கள் ஆட்சி அப்படின்றது வந்து ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு கருத்து. This may be a politically incorrect statement. இது வந்து அரசாங்க ரீதியாக பேசும்பொழுது இது வந்து ஒரு தவறான ஒரு வாக்கியம்னு சொல்லலாம். But still that's what one can clearly see. ஆனால் நம்ம தெளிவாக அதுதான் பார்க்குறோம் இன்னைக்கு. People may it may be very nice to see it is government of the people, by the people, for the people. மக்களால் ஏற்படுத்தின அரசாங்கம், மக்களுக்கோசரம் இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் அப்படிலாம் நிறைய விளக்கங்கள் கொடுக்கலாம். How can you say that? How can one of our person cannot become a ruler? நீங்கள் எப்படி சொல்லலாம் நம்ம மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து ஒருத்தர் அரசனாக ஆகக்கூடாதுன்றதை நீங்கள் எப்படி சொல்லலாம்? So it may look like thing very nice that we have voting power to choose a king. பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா வேணா இருக்கலாம். நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ராஜாவை தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படின்னு.
But if you little bit analyze how this is happening, this you will see that not that our person is actually ruling us. ஆனால் நம்ம கொஞ்சம் இதை கொஞ்சம் அலசி ஆராய்ஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம பார்க்கலாம், நம்மள இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து ஆட்சி செய்யலை. Generally this voting power, this is what the standard system for democracy. இந்த மக்கள் ஆட்சிக்கு வந்து பொதுவாக எப்படி அது நடக்கிறது, ஓட்டு மூலமாக அது நடக்கிறது. And people who are less than 18 years old, they are not allowed to vote. 18 வயசு இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து ஓட்டு போட முடியாது. It means 25% of the population is not choosing the king. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், 25% மக்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய 25% வந்து அவங்க வந்து ஓட்டு போடலை, அவங்க ராஜாவை தேர்ந்தெடுக்கல. And we see that out of 100%, 75% only people go and vote. 75% தான், 75% மக்கள் தான் வந்து ஓட்டு போடுறாங்க. And that also a big percentage is lost there also. அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நிறைய சதவீதம் பெயர் வந்து அதுலேயும் இழந்துடுறோம். Then among that 75% also, only if 50% is there, then you become the ruler. அந்த 75%லையும் 50% ஓட்டு இருந்தால் போகிறோம், ஒருத்தர் வந்து ஆட்சியாளன் ஆகிடலாம். And definitely not because he may get 50%, but not because fully in his party. Many parties combined together, they get the 50% margin. 50% ஓட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா, ஒரே பார்ட்டிக்கான ஓட்டா இல்லை, ஒரு 4-5 பார்ட்டி சேர்ந்து அந்த 50% காமிக்கிறாங்க. So out of 70% vote means 50 means 35%, and that also 20% did not even vote, 25% not vote, means out of 100 only 20% maybe chose that person to be their ruler. அது மாதிரி அந்த 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 கூட்டு ஆட்சியெல்லாம் எல்லாம் சேர்த்து தனிப்பட்ட நபராக இருக்கக்கூடியவர் ஆட்சி பண்ணுற அவருக்கு எவ்வளோ சதவீதம் பேர் வந்து ஓட்டு வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20% தான் இருக்கும் மொத்தமாகவே. அவர் தான் வந்து ஆட்சி புரியுறாரு. Then what is this? By the people. அப்போ என்ன சொல்கிறது, மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் நம்ம எப்படி இதை சொல்லலாம்? So it is not by the people, then obviously he is not going to be for the people. அப்போது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவராக இல்லாத போது அப்போ மக்களுக்கோசம் அவர் எப்படி உழைக்க போகிறார்? That's why we see that when that particular government sees that they did not get vote from that particular constituency, they don't develop that constituency. நம்ம பார்க்கலாம், அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இருக்கக்கூடிய மக்களால் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படாத ஒருத்தர் வந்து அந்த மக்களுக்கான தேவையான நன்மையை அவர் வந்து செய்ய போகிறதில்ல. So this is arajaka. இதான் அராஜகம். So this is what happening in the name of democracy. மக்கள் ஆட்சின்ற பேரில் இதான் நடந்துட்டு இருக்கு. All very pleasing to hear. எல்லாம் கேட்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு. But nothing is practically happening. ஆனால் நடைமுறையில் எதுவும் ஒழுங்காக சரியாக நடக்க மாட்டேங்குது. And ultimately people are suffering more and more. அதனால என்ன ஆகுது, மக்கள் மேலும் மேலும் கஷ்டம் தான் பட்டுட்டு இருக்காங்க. So it's all because of the effects of Kali Yuga. இதெல்லாம் கலியுகத்தினுடைய தாக்கத்தினால. Yeah, people have so many different philosophies. மக்கள் எல்லாரும் ஒருத்தர் பலதரப்பட்ட கருத்துக்களை பின்பற்றிட்டு இருக்காங்க, கொள்கைகளை பின்பற்றிட்டு இருக்காங்க. Philosophy of democracy, மக்கள் ஆட்சி, or the philosophy of communism. அப்படி இல்லை அப்படின்னா பொதுநல என்ன பொது உடைமை ஆட்சி. And also we see in the communist countries how people are suffering. எப்படி நம்ம பார்க்குறோம், அந்த பொது உடைமை ஆட்சி நடக்கக்கூடிய நாடுகள்லாம் கூட எவ்வளோ மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். It's recorded history in the communist country how Stalin was the greatest criminal. அந்த கம்யூனிஸ்ட் நாடுகள்லாம் கூட நம்ம பார்க்குறோம், அந்த ஸ்டாலின் வந்து எப்பேற்பட்ட ஒரு மோசமானவராக இருந்தார் பார்க்குறோம். Not the chief minister of Tamil Nadu. Some 50 years before there was a person called Stalin. 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்டாலின் இருந்தவர், அவர் எப்படி வந்து ஏமாத்திருந்தார்ன்றதையும் நம்ம பார்க்குறோம். So he was considered as the greatest criminal by many historians. This is recorded. சரித்திர எழுத்தாளர்கள் வந்து அவங்க வந்து அவர் எப்படி நிறைய மக்களை எப்படி ஏமாத்திருக்காரு அப்படின்றத அவங்க வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க. So whatever policy he brings up, everybody has to accept. அவர் என்ன கொள்கையை கொண்டு வராரோ அது மக்கள் உடனடியாக ஏற்றுண்டாகணும். So somebody is objecting the policy, then he calls that person. யாராவது வந்து அவருடைய கொள்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தாங்கன்னா மக்கள் மத்தியில் அந்த நபரை கூப்பிடுவார். Then he is offered a poison. அவருக்கு வந்து விஷத்தை கொடுத்துருவாங்க. Or killed by the king. அப்படி இல்லை அப்படின்னா ராஜாவே அந்த 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 நபர் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கக்கூடிய நபரை கொலை பண்ணிடுவாங்க. Either you kill yourself or be killed by me. This is the only option. என்ன அவருக்கான என்ன வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க அப்படின்னா, நீயே உனக்கு இந்த விஷத்தை குடிச்சு இறந்து போயிடு, அப்படி இல்லைன்னா நான் உனக்கு கொலை பண்ணிவிடுவேன். இதுதான் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறவனுக்கு. And we can see how the Tsars are the dynasty who ruled Russia. சார்ஸ்ன்னு ஒரு வம்சத்தை சேர்ந்தவங்க. அவங்க வந்து
ரஷ்யா ஆட்சி புரிஞ்சிருந்தாங்க, அவங்க தான். So they were all killed by Stalin. அவங்க எல்லாரையும் வந்து ஸ்டாலின் வந்து கொலை செஞ்சுட்டார். And people are afraid. மக்கள் வந்து பயப்படுறாங்க. So it may look like communism will bring some good results, but still we see that people were not happy in communist rule. அந்த கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சியில் கூட பார்க்குறதுக்கு வந்து நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கலாம், ஆனால் மக்கள் வந்து அவங்களையும் சந்தோஷமாக இல்லை. So people are not all happy with these all sorts of arajakas. இப்படிப்பட்ட இந்த அராஜகமான சூழ்நிலையின் மூலமாக மக்கள் வந்து சந்தோஷமாக இல்லவே இல்லை. So monarchy is always best. அதனால் இந்த அரசாட்சி தான் வந்து சிறந்தது. But the king should be trained. ஆனால் என்ன முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா, அந்த ராஜா தான் வந்து ராஜாவுக்கு வந்து பயிற்சி அளிக்கப்படணும். So because of Kali Yuga we see that no proper brahmanas are there to train the king properly. நம்ம பார்க்குறோம் கலியுகத்தில் தாக்கத்தினால சரியான பிராமணர்களும் இல்லை அந்த ராஜாவுக்கு பயிற்சி கொடுக்கறதுக்கு. Yeah, we often hear that the brahmanas fall down. In Kali Yuga brahmanas are really fallen down. நம்ம கேட்குறோம் கலியுகத்தில் பிராமணர்கள் வந்து வீழ்ச்சி அடைந்திருக்காங்க அப்படின்றத. But the same is the case with the Kshatriyas also. ஆனால் சத்திரியர்கள் மத்தியிலையும் அதே தான் சூழ்நிலை. We can see in Srimad Bhagavatam 12th canto, even the 12th canto, the first chapter begins with the degraded dynasties of Kali Yuga. ஸ்ரீமத் பாகவதனுடைய 12வது ஸ்கந்தத்தில் முதல் அத்தியாயத்திலே நம்ம பார்க்கலாம் கலியுகத்தில் இருக்கக்கூடிய வம்சத்தை பற்றி விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. So there we see that I think the very first verse you can see how Sukadeva Goswami is saying he is just giving the names of a king, then the son of that king, like that he is giving. என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ராஜாவுடைய பெயர், அந்த ராஜாவுடைய மகனுடைய பெயர், அப்படி மாதிரி ஒரு பெயரா கொடுத்துட்டே இருக்காரு அவர். So he mentions one particular king and he says that the minister of that particular king will kill the king and make his son the king. அவர் என்ன சொல்றாரு, அது மாதிரி அந்த விளக்கங்கள் கொடுக்கும்போது அவர் சொல்றார், இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ராஜானோட பெயரை சொல்றார், அந்த ராஜானுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைச்சரோட பெயரை சொல்றார். இந்த அமைச்சர் இந்த ராஜாவை கொலை செஞ்சுட்டு அவருடைய மகனை ராஜாவாக்கிடுவார் அப்படின்றதையும் வர்ணிக்கிறார். So when Shukadeva Goswami was there, Kali Yuga did not begin. சுகதேவ கோஸ்வாமி இருந்தபோது கலியுகம் வந்து தொடங்கலை. So he was saying everything in the future tense. ஸோ எல்லாமே வந்து எதிர்காலத்தில் நடக்க போகிறத கொண்டு அவர் விளக்கினார். So this king will have a minister, that minister will kill this king and make his son the throne. ஸோ அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த ராஜாவுக்கு வந்து இந்த அமைச்சர் இருப்பார், இந்த அமைச்சருடைய மகன் இந்த ராஜாவை கொலை செஞ்சு அவர் வந்து அரசாட்சி கைப்பற்றுவார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. Yeah, from the first canto of Bhagavatam to the 11th canto we will see that so many kings, hundreds and hundreds, thousands of kings are the names are mentioned in Srimad Bhagavatam. ஸ்ரீமத் பாகவதனுடைய முதல் ஸ்கந்தத்திலேருந்து 11வது ஸ்கந்தம் வரைக்கும் நம்ம பார்க்கலாம். You will never பல ராஜாக்களுடைய பெயர்கள் வந்து அதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. You will never see a history where this king was assassinated and then another person became the king. அதில் நம்ம ஒரு இடத்த கூட பார்க்க முடியாது இந்த ராஜா வந்து இன்னொருத்தரால் கொலை பண்ணப்பட்டார், அவர் கொலை செய்து இவர் வந்து அரசாட்சியை பிடிச்சிட்டார்ன்ற மாதிரி எந்த ஒரு சம்பவத்தையும் பார்க்க முடியாது. But right after the starting of Kali Yuga, in that chapter, first chapter, you can see that so many persons they kill that particular king and then they become a king. ஆனால் இந்த கலியுகத்தை பற்றின வர்ணனைகள் ஆரம்பித்த உடனே பார்க்கலாம் பல நபர்கள் வந்து இது மாதிரி அந்த ராஜாவை வதம் செஞ்சு ஆட்சியை கைப்பற்றிருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். So this is Kali Yuga. இதுதான் கலியுகம். This is very bad. They all arajakas, no proper kings ruling. சரியான ராஜாக்கள் எல்லாமே அராஜகர்கள். Yeah, but if there is a proper king who is trained by a brahmana, then we can expect good government. எப்போ ஒருத்தர் சரியான ராஜா இருக்காரோ அந்த ராஜா நல்ல ஒரு பிராமணரால் வழிநடத்தப்பட்ட ராஜன், அப்படிப்பட்ட ராஜன் அரசாட்சி புரியும் பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும். So here Srila Prabhupada gives the example of many great kings mentioned in Srimad Bhagavatam. இங்கே ஸ்ரீல பிரபுபாதர் உயர்ந்த ராஜாக்கள் பாகவத்தில் மேற்கோள் காமிக்கப்பட்ட உயர்ந்த ராஜாவை பற்றின உதாரணங்களை மேற்கோள் காமிக்கிறார். How people liked the government and they were happy under such king's rule. அப்படிப்பட்ட ராஜாவினுடைய ஆட்சியின் கீழே மக்கள் எப்படி சந்தோஷமாக இருந்தாங்கன்றதை விளக்கப்பட்டிருக்கு. And obviously king means that this royal thing is there and people also love kings. அந்த ராஜாவை வந்து மக்கள் வந்து நேசிச்சாங்க. That's why still even now till United Kingdom and also many other states around the world still they are keeping some sort of kingly atmosphere in their country.
இப்போ கூட பார்க்கலாம் இந்த இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகள், சில நாடுகள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ராஜா காலகட்டத்தில் இருந்த மாதிரி சில சூழ்நிலைகள் இன்னும் கூட வச்சுருக்காங்க. So it's very clear that people like to be ruled by kings. மக்களுக்கு வந்து ஒரு ராஜா ஆட்சி புரியறது மக்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது. But nowadays the kings are not this, even the so-called presence of a king may be there, but then they don't have any power. பேரளவில் இருக்கக்கூடிய ராஜாக்களாக தான் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு எந்த விதமான சக்தியும் இல்லை. So the kingly rule is always best, monarchy is always best. அதனால வந்து இந்த அரசாட்சி தான் வந்து மிகவும் சிறந்தது. That's the point, and then the training for them is very very important. அதனால தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு அரசாட்சி சிறந்தது. அப்படிப்பட்ட ஒரு அரசனுக்கு நல்ல பயிற்சி கொடுக்கப்படணும், அது மிகவும் முக்கியமானது. Yeah, we see, of course it's there in Bhagavad Gita also. Krishna is saying that imam vivasvate yogam, that I spoke this transcendental knowledge to Vivaswan, the king of sun, then Manu, he is also king of the earth, then Ikshvaku, he is also the king. Means the king, they know this knowledge. அதனால தான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையிலே சொல்கிறார், இந்த ஞானத்தை வந்து நான் வந்து விவஸ்வான், இக்ஷ்வாக்கு, மனு போன்ற ராஜாக்களுக்கு நான் இந்த ஞானத்தை கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்றார். So Krishna was always focusing on giving this knowledge to the kings. அதனால் கிருஷ்ணர் வந்து இந்த மாதிரி ராஜ ரிஷிகளுக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்கறதுல தன்னுடைய கவனத்தை செலுத்தினார். Either Krishna himself gives or through the Brahminical society the king is imparted. கிருஷ்ணர் நேரடியாக அந்த அறிவுரையை கொடுக்கிறார், அப்படி இல்லைன்னா அந்த பிராமணர்கள் மூலமாக இந்த அறிவுரை கொடுக்கப்படுறது. யத் யத் ஆச்ரிதி ஸ்ரேஷ்ட தத்தத் ஏவேதரோ ஜனஹ சய பிரமாணம் குருதே லோகஸ்தத் அனுவர்த்ததே. Krishna says in Gita, whatever the ruler, the leader does, then the followers, the citizens, they follow. கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், ஒரு தலைவராக இருக்கக்கூடியவர் என்ன செயல்களை பண்ணுறாரோ அதுதான் அந்த இருக்கக்கூடிய பொதுமக்கள் பின்பற்றுவாங்க. So if the ruler is a devotee of the Lord, then naturally the whole citizens will be a devotee of the Lord. இப்போ ஒரு அரசன் வந்து பகவானுடைய பக்தனாக இருக்கானோ அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய பிரஜைகள் எல்லாருமே பகவானுடைய பக்தர்களாக இருப்பாங்க. So yatha raja tata praja. How a king is, that's how the citizens will be. ராஜா எப்படி இருக்காரோ அப்படிதான் பிரஜைகளும் இருப்பாங்க. So it is expected that citizens are not intelligent enough, conditioned souls. அப்போ இது இயற்கை தான். ஒரு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள், அவங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு புத்திசாலித்தனம் இருக்காது. That's why they need a king. Satyuga people are Paramahamsas, they don't need king. அதனால தான் ராஜான்ற ஒரு அவசியம் இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு. சத்தியுகத்தில் அப்படி கிடையாது. அப்போ எல்லாருமே பரமஹம்சர்களாகவே இருந்தாங்க, அப்போ ராஜா வேணும்னு அவசியம் இல்லை. People are not so intelligent, they are ignorant and they have a sinful propensity. So they have to be properly directed towards spiritual life. மக்கள் வந்து புத்திசாலிகளாக இல்லை, அவங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு அறிவில்லை. அதனால் அவங்களுக்கு ஆன்மீக வாழ்க்கையில் அவங்களோட வாழ்க்கைக்கே அவங்களுக்கு வழிகாட்டுதல்ன்றது தேவை. So naturally the conditioned soul has all sorts of criminal propensities of thieving or robbing or illicit desires. So these things have to be curbed by a strong king. இயற்கையாகவே மக்களாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஏமாற்றக்கூடிய தன்மை, திருட்டுத்தனம், தவறான எண்ணங்கள் இதெல்லாம் வந்து பொதுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான். அதனால் ஒரு சிறந்த ராஜாவாக இருக்கக்கூடியவர் இப்படிப்பட்ட தவறான எண்ணங்களை திருத்தி அமைக்கணும். So the king regulates as per the Shastra, and if he is a devotee, then the whole kingdom is full of devotees. அப்படிப்பட்ட ராஜா என்ன பண்ணுறார், அந்த சமுதாயத்தை அவர் சரியாக வழிநடத்துகிறார் சாஸ்திரத்தின் பிரகாரம். அப்படி அவரும் பகவானோட பக்தனாக இருக்கும்பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லோரும் பகவானுடைய பக்தர்களாக ஆயிடுவாங்க. But this modern government which is based on democracy is yata praja tata raja. How the citizens are, that's how the king is. Completely opposite to Vedic culture. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நவீன மக்கள் ஆட்சின்றது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, மக்கள் எப்படி இருக்காங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அரசரும் இருக்காரு. அது வேத கலாச்சாரத்துக்கு நேர் எதிராக இருக்கு. That's why Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, the knowledge is imparted to the kings. அதனால தான் பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஞானமானது ராஜாக்களாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு மிகவும் அவசியமானது. Whole Srimad Bhagavatam is speaking about the kings only. ஸ்ரீமத் பாகவதம் முழுக்க நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ராஜாவை பற்றி தான் பேசுறது. Everywhere, right from Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj, Bali Maharaj, all are kings. துருவ மகாராஜா இருக்கட்டும், பிரலாத் மகாராஜா இருக்கட்டும், பலி மகாராஜா இருக்கட்டும், இவங்க எல்லாருமே ராஜாக்கள். Ambarish Maharaj, அம்பரீஷ் மகாராஜர், and King Nimi மகாராஜன், and Vasudev, everywhere
the names of kings are there. பாகவதம் முழுக்க எல்லா இடத்துலையும் பார்க்கலாம் இந்த ராஜாவினுடைய பெயர்கள் தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Only the prominent we see that the names of kings are particularly mentioned in Srimad Bhagavatam. ஸ்ரீமத் பாகவதம் குறிப்பா இந்த பிரதானமான ராஜாக்களுடைய பெயர்கள் எல்லாமே அங்க குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. And when there is a discussion about a king, then we see that a brahmana or a sage, a rishi is instructing the king. பிராமணர் அல்லது ஒரு ரிஷி வந்து ராஜாவுக்கு அறிவுரை கொடுக்கறதையும் நம்ம பார்க்கலாம். We see that Narada is instructing Vasudeva. நாரதர் வசுதேவருக்கு அறிவுரை கொடுக்கறத பார்க்கலாம். Navayogendra is instructing Nimi. நவயோகேந்திரர் வந்து நிமி மகாராஜருக்கு அறிவுரை கொடுக்கறத பார்க்கலாம். Narada instructing Prahlad, Dhruva Maharaj. நாரதர் பிரஹ்லாதர் துருவ மகாராஜருக்கு அறிவுரை கொடுக்கிறார். So similarly Brahmanas instructing Ambarish Maharaj. பிராமணர்கள் அம்பரீஷ் மகாராஜருக்கு வழிகாட்டுதல் கொடுக்கறாங்க. We see the whole Bhagavatam is spoken by Sukadeva Goswami to a king, Parikshit Maharaj. சுகதேவ கோஸ்வாமி ஒரு பெரிய ரிஷி, அவர் வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் ஒரு பெரிய மன்னர், அவருக்கு ஒரு உபதேசம் கொடுக்கிறார். பாகவதமே அதுதான். So we see that the technical knowledge is given to the society somehow through a king. நம்ம பார்க்கலாம், நம்ம இந்த சமுதாயத்திற்கே மக்களுக்கே வந்து அறிவுரை யார் மூலமா கொடுக்கப்பட்டது? ஒரு ராஜா மூலமா கொடுக்கப்பட்டது. Arjuna was a king. Krishna imparted the knowledge to the king. அர்ஜுனன் வந்து ஒரு அரசன், அவருக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அவருக்கு அறிவுரை கொடுக்கிறார். Parikshit Maharaj, we see that he is having a curse that he will die in 7 days by the snake bite. ஒரு பாம்பனுடைய கடியினால 7 நாட்கள்ல 7 நாள்ல வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் உடலை விட்டுடுவார்னு ஒரு சாபம் அவருக்கு கிடைச்சது. Why should Parikshit Maharaj history be mentioned in Srimad Bhagavatam? எதுக்கு பரீட்சித் மகாராஜை பத்தின சரித்திரத்தை வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல கொடுத்திருக்கப்படும்? Somebody dying of a snake bite. யாரோ ஒருத்தர் பாம்பு கடினால இறந்து போறார் அப்படின்றது ஏன் கொடுத்திருக்கப்படும்? In India every year thousands of persons are dying because of a snake bite. இந்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா 1000க்கும் மேற்பட்ட நபர் ஒரு பாம்பு கடினால இறந்து போறதை நம்ம பார்க்கிறோம். And throughout the world lakhs and millions are dying because of a snake bite. ஒரு பாம்பு கடினால லட்சக்கணக்கான மக்கள் இறந்து போகலாம். So obviously millions and billions have died because of a snake bite. பாம்பு கடினால லட்சக்கணக்கான மக்கள் இறந்து போயிருக்கலாம். Then why we see somebody dying because of a snake bite, that person's history should be spoken about. அப்ப எதற்கு அதே மாதிரி ஒரு பாம்பு கடினால இறந்து போன ஒருத்தருடைய சரித்திரத்தை பத்தி பாகவதத்துல பேசப்பட்டிருக்கணும்? Because he is a king. ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு சிறந்த ராஜன். He is a pure devotee of the Lord. அவர் பகவானுடைய தூய பக்தர். So if he is instructed in such a way, then the whole world will listen. ஏன்னா அப்பேற்பட்ட ராஜனுக்கு ஒரு உன்னதமான அறிவுரை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் அதை கேட்பாங்க. Then we can just imagine how much the importance of a king is, that the whole society will be guided properly. அப்போ எப்படி வந்து இந்த சமுதாயம் முழுக்க அப்படிப்பட்ட ஒரு உன்னதமான ராஜாவினால வழிநடத்தப்படுவார் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். Yeah, so this is very important that a king when properly guided by the Brahmanas, when he is ruling under a monarchy, then citizens are happy. அதனால இது வந்து மிகவும் முக்கியமானது. ஒரு நல்ல ஒரு அரசன் ஒரு பிராமணர்களுடைய வழிகாட்டுதலின் பெயரில் ஆட்சி புரியறதன் மூலமாக அது பிரஜைகள் எல்லோருக்கும் மிகவும் நல்லது. Yeah, throughout Bhagavatam on all Vedic literatures we see that kings were really having excellent characteristics. அது மட்டும் இல்லாம அந்த ராஜாக்களாக இருக்கக்கூடியவர்களுடைய குணத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா உயர்ந்த குணம் இருந்தது அவங்களுக்கு. People they don't have a good idea about the monarchical rule. மக்களுக்கு வந்து ஒரு சிறந்த அரசாட்சியை பத்தின கருத்து அந்த அளவுக்கு தெரியறது இல்ல. They heard about the kings of Kaliuga, so they do not know the real kings who were ruling the whole earth 5000 years before. கலியுகத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்களை தான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ஆனா 5000 வருஷம் முன்னாடி இருந்த உயர்ந்த ராஜாக்களுடைய குணநலன்களை பத்தி அவங்களுக்கு தெரியறது இல்ல. Not that the king was fond of ruling the citizens. ராஜாக்கு வந்து மக்களை வந்து ஆட்சி புரியணும் அப்படின்றதுல வந்து அதுல அவருக்கு ரொம்ப அந்த அளவுக்கு விருப்பம் அப்படின்றது இல்ல. Yeah, we see that Rama, he was not fond of ruling the kingdom. His father gave the throne to him. ராமருக்கு வந்து ஆட்சி புரியறதுக்கு விருப்பம் இல்லை, ஆனால் அவங்க அப்பா வந்து அவர் ஆட்சி புரியணும்னு விருப்பப்பட்டார். Okay, due to some situation he was sent to the forest, so he gave the kingdom to Bharata. அவர் வந்து சில சூழ்நிலைகள்னால அவர் காட்டுக்கு போக வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. அதனால அந்த ஆட்சியை வந்து பரதருக்கு கொடுத்தார். But Bharata was not happy to rule. பரதர் வந்து ஆட்சி புரியறதுக்கு விருப்பம் இல்லை. In fact, he did not rule by himself. அவர் இன்னும் சொல்லணும்னா அவர் ஆட்சி புரியல, தானாவே ஆட்சி புரியல. He said, no, I cannot accept the kingdom, Rama. You please give a lotus feet, with that I will rule the kingdom. இல்ல ராமரே, நான் வந்து ஆட்சி புரிய மாட்டேன், உங்களுடைய தாமரை திருவடிகளை கொடுங்க, பாதுகைகளை வச்சு நான் ஆட்சி புரியறேன். And when you come back from the kingdom to the kingdom, I will give back the kingdom. Means you only rule, you can personally now rule the kingdom. நீங்க தான் ஆட்சி புரிய போறீங்க, நீங்க வந்த பிறகு நீங்களே அங்க சுயமா இருந்து நீங்க ஆட்சி புரிவீங்க. So these are Vedic kings.
இதுதான் வந்து வேத கலாச்சாரத்தில் இருந்த ராஜா. And we see in Srimad Bhagavatam that King Priyavrata, the son of Manu, பிரியவரதர் மனுவனுடைய மகன், அவரை நம்ம பார்க்குறோம். he was son of a great king, I mean great king of the universe. அவர் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக உயர்ந்த ராஜா. He has went for austerity, discussing with his Guru Maharaj, Narada Muni, and denying to accept the kingdom. அவர் வந்து அவருடைய குருவான நாரதர்கிட்டேருந்து அறிவுரைகள்லாம் கேட்டு அவர் வந்து நான் வந்து எனக்கு அரசாட்சியை வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணார். He does not want to become a king, though ராஜாவானு விருப்பமே இல்லை. Though he is supposed to rule the king and he has all the characteristics of a king. அவருக்கு ராஜாவுக்கான எல்லா குணநலன்களும் இருக்கு, அவர் ஆட்சி புரியறதுக்கான சரியான நபர், இருந்தாலும் நான் ஆட்சி புரிய மாட்டேன் அப்படிங்கிறார். But later we see that Brahma, he came and then he convinced and somehow he becomes the king later. அதற்கு பிறகு நம்ம பார்க்கலாம் பிரம்மாவனுடைய அறிவுரையின் பேரில் அவர் வந்து அவரை வந்து ஏற்றுக்க வச்சார், நீ வந்து அரசனாக ஆகணும் அப்படின்றதுக்கு. So these are all great kings. We want such kings. இதெல்லாம் இவங்கெல்லாம் வந்து மிக உயர்ந்த ராஜாக்கள். இப்படிப்பட்ட ராஜாவினுடைய ஆட்சி தான் நம்மளுக்கு தேவை. Only at the beginning of Kali Yuga we saw something happening in the monarchical role. நம்ம இந்த கலியுகத்தினுடைய ஆரம்பத்தில் தான் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த அரசர்களுடைய ஆட்சின்றதுல வந்து சில குறைகள் ஏற்பட்டது. That happened in the family of Kuru. அது வந்து குரு வம்சத்தில் ஏற்பட்டது. So the Pancha Pandavas, they are supposed to be the kings. பஞ்ச பாண்டவர்கள் ராஜாவாக இருக்க வேண்டியது. And Dhritarashtra's sons, they tried to overthrow the government and they want to become king. திருதராஷ்டிரனுடைய மகன்கள் அவங்க வந்து என்ன பண்ண முயற்சி பண்ணாங்க, அவங்க வந்து இவங்க ஆட்சியை கைப்பற்ற முயற்சி பண்ணாங்க, இவங்களை வெளியேற்றி, பாண்டவர்களை வெளியேற்றி. But because of the presence of Krishna, their plan was thwarted. ஆனால் கிருஷ்ணர் அங்கே இருந்ததுனால அவங்களுடைய திட்டம் வந்து செல்லுபடி ஆகலை. So Pancha Pandavas, they again became the kings and then they were ruling. ஸோ பஞ்ச பாண்டவர்கள் மறுபடியும் ராஜாவாகி அவங்க ஆட்சி புரிஞ்சிருந்தாங்க. Here in Srimad Bhagavatam first canto we see that at that time when Yudhishthira Maharaj and Parikshit Maharaj, they were ruling, the whole ground was wet with milk. நம்ம பார்க்குறோம் அந்த யுதிஷ்டிர மகாராஜ் பரீட்சித் மகாராஜெல்லாம் ஆட்சி செஞ்சிருந்த போது அப்போ வந்து அந்த நிலம் முழுக்க வந்து பாலால் வந்து அது வந்து எல்லா இடத்துலையும் நிறையப்பட்டிருந்தது. So not just the human citizens were happy, the cow citizens were also so happy. மனிதர்கள் மட்டும் சந்தோஷமா இல்லை, அங்கே இருந்த பசுக்களும் சந்தோஷமாக இருந்தது. They are so happy that the milk was always dripping from their udders. அவங்களுடைய அந்த மாடுடைய மடியிலிருந்து பால் வந்து எப்பயுமே வந்து இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். But once Krishna left the world, then the kings of Kali Yuga, they came to rule. கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தை விட்டு மறைந்த பிறகு கலியுகத்தில் இருக்கக்கூடிய ராஜாக்கள் கொஞ்சமாக வர ஆரம்பித்தாங்க. And practically we see that as the kings were degraded and then somebody from the other varnas, they came and ruled. Completely monarchy is lost. அப்புறம் என்னாச்சு, மற்ற வர்ணங்களில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து ஆட்சியை கைப்பற்ற ஆரம்பித்தாங்க. அப்போது அந்த அரசாட்சி அப்படின்றது நிலை குலைந்து போயிடுது. We see that Bhagavatam is also predicting in Kali Yuga, Dasyu Prayeshu Rajeshu, means all the kings will be thieves. Dasyu mean thief, robber. பாகவத்தில் விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. கலியுகத்தில் வந்து திருடர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் ஆட்சியை கைப்பற்றுவாங்க. So the kings are like the highway robbers in Kali Yuga. இந்த கலியுகத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசர்கள் வந்து ஹைவே திருடர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். And Bhagavatam is also predicting that Pashanda Prachure Dharma, means atheism will be the religion for the people. இங்கே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா கலியுகத்தில் நாஸ்திகம் தான் மக்களுடைய மதமாக இருக்கும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. Yeah, means people will follow atheism. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், மக்கள் வந்து நாஸ்திகத்தை தான் பின்பற்றுறாங்க. Either they follow atheism as their religious principle or the religion that they follow is atheistic. அவங்களுடைய மதம் வந்து என்னவா இருக்கு, நாஸ்திகமே அவங்களோட மதமாக இருக்குது. இல்லை அப்படின்னா அவங்க பின்பற்றக்கூடிய மதம் நாஸ்திக கொள்கையை கொண்டதாக. We see the religions like the Jainism, Buddhism or the Sankara sect, this Mayavadi, they are all atheistic principles. It means religion in the form of atheism. அது மாதிரி நிறைய மதங்கள் இருக்குது, புத்த மதம், ஜெயின மதம், மற்ற மதங்கள் எல்லாம் அவங்கள பார்த்தீங்கன்னா நாஸ்திகமே அதோட அடிப்படை கொள்கையாக இருக்குது. Yeah, so the atheism is their religion. Though it may be presented as some religion, but this is just atheism. ஸோ அவங்க அது ஒரு மதமாக வெளிப்படுத்தப்பட்டாலுமே கூட அதோடைய கொள்கை வந்து நாஸ்திகம் தான்.
or some religion that does not speak about surrender to the Lord, the surrender to the God, then that is also as good as parsoned religion. எந்த மற்ற மதம்ன்ற பேரில் கடவுளுக்கு சரணடையாத போதனைகள் கொண்ட ஒரு மதமும் அதுவும் ஒரு பாஷண்ட மதம் தான். Even that religion, it accepts God, but then always demands something from God, but does not serve God. That is also like a atheistic religion. இன்னொரு மதம், அந்த மதத்தில் வந்து கடவுள்கிட்ட சரணடையாமல் கடவுள்கிட்டேருந்து ஏதாவது எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் ஏதாவது நிபந்தனைகள் முன் வச்சுட்டே இருந்து கடவுள்கிட்ட சரணடையாமல் இருக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட ஒரு மதமும் நாஸ்திக மதம் தான். So it may be a Hindu religion or Christian or Muslim religion, but then the principle is not to serve God but to take from God. Then in the highest sense this is also atheism. அது இந்து மதமாக இருக்கட்டும், இல்லை இஸ்லாமிய மதமாக இருக்கட்டும், இல்லை கிறிஸ்தவ மதமாக இருக்கட்டும், கடவுள்கிட்ட சரணடையாமல் கடவுள்கிட்டேருந்து எதையாவது நான் வந்து பெற்றுக்கொண்டே இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை கொண்டு ஒரு பின்பற்றக்கூடிய கொள்கையும் அதுவும் ஒரு விதமான நாஸ்திகம் தான். So what can be done? We don't have any proper dharmic Vedic king. என்ன பண்ணுறது? ஒரு தார்மீகமான ஒரு வேத வழிமுறைகளை பின்பற்றக்கூடிய ராஜா இந்த காலத்தில் இல்லை. Ultimately Vedic monarchy is meant for God realization. இறுதியில் இந்த வேதத்தை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அரசாட்சி வந்து பகவான் உணர்றதுக்கோசம் தான் இருக்குது. If that self realization is not in that monarchy, then Krishna he incarnates again and again and speaks the message in the form of Bhagavad Gita. எப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு அரசாட்சி இல்லாமல் அதர்மம் நிறைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் கிருஷ்ணர் மறுபடியும் அவதரித்து பகவத்கீதையை பேசுகிறார். Yoganashta Parantapa, Krishna says, I am speaking this Vedic knowledge to you, Arjuna, a king, because this knowledge was lost in the time. யோகோநஷ்ட பரந்தபான்றார். அர்ஜுனா, நான் இந்த ஞானத்தை மறுபடியும் பேசுகிறேன், ஏன்னா இந்த ஞானமானது காலப்போக்கில் மறைஞ்சிடுது. So it is highly necessary for a king to have this Vedic knowledge so that he becomes a devotee and make the whole praja. அதனால் மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்தது ஒரு ராஜாவானவர் இந்த வேதத்தினுடைய வழிகாட்டுதலும் பிராமணர்களுடைய வழிகாட்டுதலையும் கேட்டு அவர் மக்களை வழிநடத்தணும். But what can be done if the king or the people they are not devotees? What can be done? அப்போது மக்களோ இல்லை மக்கள் வந்து பக்தர்களாக இல்லை ராஜாவும் பக்தர்களாக இல்லை, அப்போ என்ன பண்ணுறது? We see that how when a proper king is not there, the brahmanas with their power they brought a good situation to the people. நம்ம பார்க்கலாம், இது மாதிரி சரியான ஒரு ராஜா இல்லாத போது அந்த மக்களுடைய நன்மைக்கோசரம் அந்த பிராமணர்கள் என்ன பண்ணாங்க, ஒரு நல்ல ஒரு அரசனை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க, கொண்டு வராங்க. The Vedic Brahmanas are so powerful that just by the churning of a dead body they could bring life, a new life from it. இந்த வேத காலகட்டத்தில் இருந்த பிராமணர்கள் அந்த அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்தவர்கள். அவங்க வந்து ஒரு சவத்திலிருந்து கூட கடைந்து ஒரு உயிரை கொண்டு வராங்க. So now the society is completely dead of spiritual knowledge. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த சமுதாயம் ஆன்மீகன்ற விஷயத்தில் அப்படின்றத பற்றி எந்த விதமான கருத்தும் இல்லாமல் இருக்காங்க. Somehow I am now reminding of Advaita Acharya, a great Brahmana who brought Chaitanya Mahaprabhu. அத்வைத ஆச்சாரியர் ஒரு உயர்ந்த ஒரு பிராமணர், அவர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை இந்த பூவுலகத்திற்கு அழைச்சார். And somehow by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu the situation is saved. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய கருணையின் மூலமாக இந்த சூழ்நிலை வந்து காப்பாற்றப்பட்டிருக்கு. Ultimately self realization is now possible in Kali Yuga because of the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. இறுதியில் இந்த தன்னை உணரும் வழிமுறை வந்து சாத்தியமாக இருக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு கருணையின் மூலமாக. We see that one good quality of Chaitanya Mahaprabhu, of course he has so many good qualities, great qualities. One particular quality is mentioned, this daya. சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு பலவிதமான உன்னதமான குணங்கள் இருக்குது. அதில் ஒரு முக்கியமான குணமானது தயா. There in Chaitanya Charitamrita it is mentioned, Sri Chaitanya Charitamrita, Sri Krishna Chaitanya Daya Karaha Vichara Karite Chitte Pabe Chamatkar. So the meaning is that if you want to analyze the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய கருணையை வந்து நம்ம வந்து அலசி ஆராய்ஞ்சோம் அப்படின்னா through logic and argument you will see that this is wonderful chamatkar. நம்ம வந்து தர்க்க ரீதியாகவும் மற்றும் நியாயத்தின் அடிப்படையை கொண்டு அதை அலசி ஆராய்ஞ்சோம் அப்படின்னா அது அந்த அளவுக்கு அற்புதமானது அப்படின்றது தெரிய வருது. We see that in all yugas the kings were needed to properly establish the religious principles. எல்லா காலகட்டத்திலையும் ஒரு நல்ல ஒரு ராஜான் வந்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுறது மிகவும் முக்கியமானது. Still it is always needed.
அது கண்டிப்பாக ஒரு ராஜாவினுடைய வழிகாட்டுதல் தேவைதான். But we see Kali Yuga is topsy-turvy. கலியுகம் வந்து தலைகீழாக இருக்கு எல்லாமே. So we see that by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, still the situation is now reversing. நம்ம பார்க்குறோம் சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய கருணையின் மூலமாக இப்போ ரொம்ப நிலைகுலைந்து இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையும் மாறின்னு இருக்கிறத பார்க்கலாம். Previously, great kings were receiving this transcendental knowledge and guiding the society. முன்னாடி உயர்ந்த ராஜாக்கள் வந்து சமுதாயத்துக்கு வழிகாட்டுதல் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. But by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, even the lowest persons, they are saving the society. சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய கருணையின் மூலமாக மிகவும் தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் கூட அவங்க வந்து உயர்வு பெற்று மக்களை காப்பாற்றுறதை நம்ம பார்க்கலாம். We see that in the pastime of Jagai Madai, how the lowest personalities, lowest means not by birth, but then by their activities, they are so much lower that, but Chaitanya Mahaprabhu saved them. ஜகாய் மதாய் வாழ்க்கையில் நம்ம பார்க்கலாம், மிகவும் கீழ் நிலையில் இருந்திருக்கக்கூடியவர்கள் அவங்களோட செயல்கள் மூலமாக நம்ம பார்க்கலாம் மிகவும் மோசமான நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அவங்க காப்பாற்றப்பட்டாங்க. I remember long back I read this. It is somewhere mentioned by Vrindavan Das Thakur in Chaitanya Bhagavat. Vrindavan Das Thakur Chaitanya Bhagavathல மேற்கோள் காமிக்கிறார். There it is mentioned that Chaitanya Mahaprabhu is very merciful to the most fallen. Chaitanya Mahaprabhu மிகவும் வீழ்ச்சி அடைந்தவர்களிடையே கருணை வாய்ந்தவர் அப்படினு சொல்லப்பட்டிருக்கு. Because the personalities from the higher family, they became puffed up. ஏன்னா உயர்ந்த குலத்தில் இருந்தவர்கள் எல்லாமே வந்து அகங்காரத்தில் இருந்தாங்க. But by receiving the mercy of the Chaitanya Mahaprabhu, the lowest, most fallen person, they get another knowledge and they defeat the personalities from the higher families who are expert in dharga nyaya. ஏன்னா மிகவும் தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள், கீழ் நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய கருணையை பெற்று அவங்க வந்து மிகவும் பேரளவில் இருக்கக்கூடிய உயர்ந்த நிலையில் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய தவறான கருத்துக்கள் அவங்களுடைய போலியான மனப்பான்மையை வந்து தர்க்கத்தின் மூலமாகவும் நியாயத்தின் மூலமாகவும் வீழ்த்தி தர்மத்தை ஸ்தாபனம் பண்றாங்க. So this is the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. இதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய கருணை. So even the lowest person, he receives the highest benefit. மிகவும் தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடியவன் கூட உயர்ந்த நற்பயனை அடையறான் சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய கருணையின் மூலமாக. Yeah. So the society of ISKCON is saving. அதனால இஸ்கான்ற இந்த இயக்கம் வந்து மக்களை காப்பாற்றிட்டு இருக்கு. That same mercy of Chaitanya Mahaprabhu has come in the form of Srila Prabhupada now. அந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய கருணை ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் மூலமாக மக்களுக்கு கிடைக்கிறது. So we should take advantage by taking this knowledge. அதனால நம்ம இந்த ஞானத்தை பெறுவதன் மூலமாக நம்ம பயனடையணும். And distribute this knowledge. அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஞானத்தை நம்ம விநியோகம் செய்யணும். Previously kings were distributing this knowledge. முன்னாடி ராஜாக்கள் வந்து விநியோகம் செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க. Now the soldiers of the army of Srila Prabhupada, they have to distribute this knowledge to each and everybody. So நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய படையை சார்ந்த அவரை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் இந்த ஞானத்தை எல்லா இடத்துக்கும் விநியோகம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. Thus save the society even amidst the rule of Kali Yuga kings. இப்போ வந்து கலியுக மன்னர்களால் இப்போ ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலையும் மக்களை நம்மளால காப்பாற்ற முடியும். So there is possibility that by reading Srila Prabhupada's book, again the proper monarchical rule can come. It will come. ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களை படிக்கிறதன் மூலமாக ஒரு நல்ல அரசாட்சி கண்டிப்பாக எதிர்காலத்தில் கண்டிப்பாக இது ஏற்படும். Then people can live peacefully and happily execute Krishna consciousness. அப்ப மக்கள் அமைதியாகவும் இருக்கலாம், ரொம்ப அமைதியாக கிருஷ்ண பக்தியும் பயிற்சி பண்ணலாம். Yeah, everybody can blissfully chant Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare and go back home back to Godhead. அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு அரசாட்சியின் மூலமாக மக்கள் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்ற மந்திரத்தை உச்சாரணம் பண்ணி மறுபடியும் பகவானுடைய வாசஸ்தலத்தை அடையலாம். So the arajaka rule will end. அராஜக ஆட்சி நிறுத்தப்படும். Then the love for Krishna will flood this whole world. கிருஷ்ணனுடைய அந்த பிரேமை வந்து இந்த உலகம் முழுக்க பரவும். Thank you. Hare Krishna. மிக்க நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. So any questions, comments? ஏதாவது கேள்விகள், சந்தேகம்? கிருஷ்ணா பிரபு, இது நீங்கள் புண்ணியம் செஞ்சீங்கன்னா ராஜா குழந்தையாக பிறக்கிறாங்கன்னு சொன்னீங்க. இப்போ இருக்கிற ஆட்சி செய்கிறவங்க வந்து எந்த மாதிரி புண்ணியம் பண்ணியிருப்பாங்க? இப்போ வந்து தவறான எல்லா செயலையுமே செய்கிறாங்க இல்லையா, இவங்க எந்த மாதிரி புண்ணியம் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு? So the question is, it's mentioned in the lecture that without pious nobody can become a king, or nobody can even become a son of a king.
So how do you understand that nowadays, so many rulers are also having dissonance? So we should know that they are also, at least they did some pious activities so that they became the son of that particular politician or a ruler. ஸோ ஏதோ ஒரு சில புண்ணிய காரியம் பண்ணதுனால தான் ஏதோ ஒரு அரசனுக்கு வந்து மகனாக ஒருத்தர் பிறந்திருக்கார். We do not know what pious activity he did. என்ன புண்ணிய காரியம் செஞ்சிருக்காங்கன்னு தெரியல. ஏதோ புண்ணிய காரியம் செஞ்சதுனால தான் ஒரு அரசனுக்கு ஒரு அரசியல்வாதிக்கு மகனாக பிறந்திருக்கார் அவர். Now he may misuse that opportunity. இப்போ அந்த கிடைச்சிருக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை துஷ்பிரயோகம் பண்ணலாம். So he will go to hell. அப்படிப்பட்ட ஒரு செயலுக்கோசம் நரகத்துக்கு தான் போகணும். So there is no use in executing pious or impious activity. அதனால் அப்படிப்பட்ட புண்ணியம் இருந்தாலுமே கூட அந்த புண்ணியம் துஷ்பிரயோகம் பண்ணதுனால எந்த பிரயோஜனம் இல்லாமல் போய்டுறது. So even if one takes a good birth, but still there is always independence for the jiva to misuse. ஒரு நல்ல ஒரு பிறப்பு இருந்தாலுமே கூட ஜீவன் வந்து தன்னுடைய சுதந்திரத்தை துஷ்பிரயோகம் பண்ணலாம். So, but when one executes devotional service, then he is saved. ஆனால் எவன் ஒருவன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறானோ அப்போ அவன் காப்பாற்றப்படுறான். Yes. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு சின்ன அறிவிப்பு, பிரசாதம் மேலே விநியோகம் செய்யப்படும். நாளைக்கு சாயங்காலம்